من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحا خير من الدنيا وما فيها وأيضا قال لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند حجر الأسود وأيضا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس اجتماع میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرما لے. کام کرنے والوں کو جمع کیا گیا، کام کے تقاضے ذمہ داروں کے سامنے تھے، اس کے مطابق مختلف مجلسیں ہوئیں اور تقاضے آئے. ان تقاضوں پر ہم سب کو، سارے مجمع کو، نقد ادھار اس ترتیب پر ہم سب کو آنا ہے اور ان تقاضوں کو لے کر زندگی گزارنی ہے. اس کام کو مقصد بنا کر چلنا ہے. کام اس امت کی ذمہ داری ہے. اس امت کے ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے محنت اس دور میں عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نقد نکلنے والوں کو قبول فرما لے، اور جو لوگ کسی وجہ سے نقد آج نہیں نکل رہے ہیں وہ حضرات بھی اجتماع کی محنت میں لگ جائے اور نقد اجتماع کا انتظار بھی نہ کریں، نقد جماعتیں بنا کر اور ان علاقوں میں بھیجیں جہاں جماعتیں جانے کو رہ گئی ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستان بزرگوں، আমার বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু আপনাদেরকে আমাদেরকে এখানে একত্রিত করছেন, আল্লাহ আপনাদের এই জমা হওয়ার কবুল ফরমান। আর বলেন যে দোস্ত, এটা কামের তাকাজা আর কামের নিসবতে এখানে জমা করা হয়েছে, একত্রিত করা হয়েছে। আর এর সাথে সাথে বলেন যে দোস্ত, আপনাদের সামনে বিভিন্ন নিশস্ত হয়েছে, মজলিস হয়েছে, সেখানে কামের তাকাজা আপনাদের সামনে রাখা হয়েছে। আর বলেন যে সেই তাকাজাকে আপনারা পুরা করার জন্য কেউ নগদ তৈরি হয়েছেন, কেউ কিছুদিন পরে সেটার উপরে ওঠার জন্য তৈরি হয়েছেন। তো বলেন যে দোস্ত, এই তাকাজাকে আমরা আমাদের জিন্দেগিতে নিয়ে আসা এবং এই তাকাজা পুরা করতে করতে আমাদের জিন্দেগিকে চালানো। বলেন যে দোস্ত, মৌত পর্যন্ত বলেন যে আমরা এই কামের মধ্যে থাকবো, এই তাকাজা পুরা করতে থাকবো। তো বলেন যে দোস্ত, এই কাম এটা আমাদের জিম্মাদারি। বলেন যে এই তাকাজা পুরা করা সেটাও আমাদের জিম্মাদারি। তো বলতেছেন যে দোস্ত, এই নিসবতে এখন অনেক জমাত তৈরি হয়েছে। তো বলেন যে ইজতেমার মেহনতের জন্য জমাত বানানো হয়েছে। তো এখন যে সমস্ত জমাত তৈরি হয়েছে তারা তো যাবে। আর বলেন যে যারা আমরা এখনো তৈরি হইতে পারি নাই, বলেন যে আমরাও এরকম জমাত বানাইতে হবে। জমাত বানাইয়া ওই সমস্ত এলাকা যেখানের মধ্যে সম্পূর্ণ কোনো জমাত পৌঁছে নাই, বলেন যে সেইখানের মধ্যে আমরা যাইয়া মেহনত করতে হবে। তো বলেন যে এই মেহনত করা এটা আমাদের জিন্দগির বলেন যে কাম। এই জন্য বলেন যে এই কামরে আমরা মৌত পর্যন্ত বলেন আমাদের জিন্দগির মকসদ বানাইয়া করতে হবে।
अल्लाह के रास्ते की नक्ल व हरकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज में ये बात मौजूद है कि इस मुबारक मेहनत के जरिया इस सुन्नत को जिंदा करना है, इसको पायदार भी करना है, इसको मजबूत भी करना है। और अल्लाह के रास्ते की नक्ल व हरकत के फजाइल उम्मत के सामने इस कदर आम हो कि हर मुसलमान का दिल का जज्बा अल्लाह का काम करते करते मरने का बन जाए। বলেন যে ভাই দোস্ত, এই যে কাম বলেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুন্নত হইল আল্লাহর রাস্তার মধ্যে নকল হরকত করা। বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর জন্য চলাফেরা করা, আল্লাহর দিনের জন্য চলত ফিরত, বলেন যে এটা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় সুন্নত। বলেন যে ভাই দোস্ত, এটারে কুরবানি দিয়া মজবুত করতে হবে এবং প্রসার করতে হবে। এর সাথে সাথে বলেন যে দোস্ত, এই কামের ফাজাইল এত বেশি ফাজাইল বলতে হবে, বলেন যে এত বেশি ফাজাইল সামনে আনতে হবে যে মানুষে এই কামের জন্য বা তার জিন্দিগিকে কোরবান অর্থাৎ জান দেওয়ার জন্য সে তৈয়ার হয়ে যায়। अल्लाह के रास्ते में रवाना होने वाली जमात सुबह को रवाना हो गई, शाम को जाकर शरीक होने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबकि वो रुके थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा पढ़ने के लिए और आपका खुतबा सुनने के लिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि जुमे की नमाज के लिए ठहरे और जमात रवाना हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे ठहर गए? फरमाया, हुजूर बस जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ने के लिए और आपका खुतबा सुनने के लिए। आपने फरमाया, तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथी तुमसे कितना आगे निकल गए? उन्होंने कहा, मेरे पास तेज रफ्तार सवारी है, मैं सवार होकर रास्ते में उन तक पहुंच जाऊंगा। आपने फरमाया, तुम्हारे साथी तुमसे 500 बरस आगे निकल गए और तुम उनसे 500 बरस पीछे रह गए। फिर आपने फरमाया कि अगर रुए जमीन की सारी मालियत खर्च करके भी तुम उनके दर्जे तक पहुंचना चाहो तो नहीं पहुंच सकते। বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহর রাস্তায় জামাত সকালে রওনা হয়ে গেছে। বলেন যে জামাতে জানেওয়ালা বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তো বলেন জামাত তো সকালে রওনা হয়ে গেল, উনি পিছনে রয়ে গেলেন। এই জন্য যে জুম্মার দিন ছিল, জুম্মার নামাজ পড়বেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছে নামাজ পড়বেন, এই আশায় রয়ে গেলেন। আর বলেন যে এরপরে জুম্মার নামাজ পড়ে আমিও রওনা হয়ে যাইব, যাইয়া ওনার সাথে মিলিয়ে যাইব। বলেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি এই জন্যই পিছনে রয়ে গেলেন আর জামাত সকালে রওনা হয়ে গেল। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওনাকে দেখতে পাইলেন তো বললেন যে আব্দুল্লাহ, তুমি যাও নাই? তো বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওনারা তো রওনা হয়ে গেছে সকালে, আমার ঘোড়া খুব তেজ, আমার ঘোড়া খুব চালু, এজন্য আমি রয়ে গেছি যে আপনার পিছনে আমি জুম্মার নামাজটা পড়বো, এই নামাজ পড়ে আমি রওনা হয়ে যাইব, যাইয়া ওনাদেরকে সাথে মিলিয়ে যাইব। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন যে ওনারা তোমার কত আগে গেছে? বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, অর্ধেক দিন আগে চলে গেছে। বলেন বেশি না। বলে, শোনো, তুমি তো বলতেছো অর্ধেক দিন, বলকে ওনারা তো তোমার চেয়ে 500 বছর আগে আগে চলে গেছে, 500 বছরের রাস্তা আগে চলে গেছে। আর শোনো, এই যে এরার এক সকাল তোমার আগে চলে গেল আল্লাহর রাস্তায়, তুমি যদি জমিনের ভিতরে যা আছে সবকিছু, বলেন যে আসমান জমিনের মধ্যে যা আছে সবকিছু যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় দান করো, তবুও তুমি ওদের দরজা হাসিল করতে পারবে না। अल्लाह के रास्ते की एक सुबह या एक शाम दुनिया और माफिया की तमाम चीजों से बेहतर है। বলেন যে দোস্ত, আল্লাহ রাস্তার এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर का खड़ा हो जाना शबे कद्र में हजर अस्वद के सामने सारी रात नमाज पढ़ने से अफजल है, सारी रात इबादत करने से अफजल है। বলেন যে দোস্ত, আল্লাহ রাস্তায় কোথাও থামিয়া যাওয়া, বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় কোথাও অপেক্ষা করা, বলেন যে শবে কদরের রাত্রে সারা রাত্র হজরে আসওয়াদের সামনে রেখে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की दुआएं
नबियों की तरफ से कबूल होती है। বলেন যে ভাই দোস্ত, যারা আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয় তাদের দোয়া নবীদের দোয়ার মতো কবুল হয়। अल्लाह के रास्ते के फजाइल खूब पढ़ना, इसको खूब जो है इनफरादी तौर पर भी मुताले में रखना, ताकि अल्लाह के रास्ते की कद्र मंजिलत, अल्लाह के रास्ते की खुरूज की अहमियत हमारे दिलों में आ जाए। তো বলেন যে ভাই জন্য আমরা ফাজাইলকে খুব পড়বো, বলেন যে এত বেশি পড়বো যে আল্লাহ রাস্তায় ফিরা, আল্লাহ রাস্তায় চলার ফাজাইল আমাদের সামনে সব আসিয়া যায়। ऐसे ही निकलने का मकसद भी हमारे सामने होना चाहिए। বলেন যে এমনি ভাবে আমরা আল্লাহ রাস্তায় কেন বাইর হইতেছি, বলেন যে সেটাও আমাদের সামনে আসা চাই। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद अपने ईमान में कमाल पैदा करना है और इताअत और इबादत में कमाल पैदा करना मकसूद है। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় যে আমরা ফিরবো কেন, বলেন যে আমাদের ঈমানকে কামিল পরিপূর্ণ করার জন্য, আর মকসুদ হইলো যে সমস্ত ইবাদতকে আমাদের পরিপূর্ণভাবে আমাদের হয়ে যায়, পুরো সম্পূর্ণ কামিল হয় সেটার জন্য। मेरे बुजुर्गों, मकसद के मुतय्यन किए बगैर कोई अमल करना या तो बच्चों का खेल होगा या मजनू का फेल होगा। बच्चे खेल कूद में लगते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता, और जिसका दिमाग सही ना हो, मजनू हो, उसके सामने भी उसका उठना बैठना चलना फिरना कोई मकसद नहीं होता। तो मकसद को मुतय्यन करना बहुत जरूरी है। বলেন যে দোস্ত, যদি উদ্দেশ্য কেন কাম করি এটা যদি সামনে না থাকে, বলে যে দুই দলের কাম হয়, হয়তো বাচ্চা আর না হয়তো পাগলের কাম, তাদের সামনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। বলেন যে বাচ্চা যে খেল তামসার মধ্যে লাগলো, খেলকুদ করতেছে, কেন করে, বলে তার সামনে কোনো উদ্দেশ্য নাই, সে যেহেতু বাচ্চা। আর পাগল যে সে কাম করতেছে কেন করে সেটা সে জানে না। এজন্য বলেন যে উদ্দেশ্যবিহীন কোনো কাম করা হয়তো বাচ্চার কাম হবে, না হয় পাগলের কাম হবে। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में जिन आमाल का एहतिमाम कराया जाता है, मेरे बुजुर्गों, वो आमाल कर्ने अव्वल के आमाल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी वो आमाल कायम थे, और सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकलते थे तो अपने आप को उन्हीं आमाल में मशगूल रखते थे। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ রাস্তায় বাহিরে আমরা যে সমস্ত আমল করি, আমরা যে সমস্ত আমলের মধ্যে আমরা লাগি ব্যস্ত হই, বলেন যে দোস্ত এটা হলো প্রথম শতাব্দীর আমল। বলেন যে মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে যেই আমল হইতো, বলেন যে সেই আমলের মধ্যেই আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরিয়া লাগবো। इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अल्लाह के रास्ते के फजाइल का भी इस्तेदार करें और उसको जो है एहतिमाम से सुनते भी रहें, इज्तिमाई तौर पर भी इनफरादी तौर पर भी पढ़ते रहें, और अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अपने आप को अपनी नीयत को भी सही करें और मकसद को भी मुतय्यन करें। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद और निकलना हमारा अल्लाह की रजा के जज्बे से हो। বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ রাস্তায় বাইরে, বলেন যে আমাদের সামনে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার ফাজাইল থাকবে। তো বলেন যে দোস্ত, এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হইলে আমাদের কি লাভ হবে সেটা আমাদের শুনতে হবে। বলেন যে দোস্ত, এমনি ভাবে বলেন যে আমাদের পড়তে হবে, শুনতে হবে, শোনাইতে হবে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হওয়ার কি লাভ আর ফজিলত। আর বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার পরে আমাদের সামনে এটাও থাকতে হবে যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় কেন বাইর হইতেছি। বলেন যে দোস্ত, আমরা কেন বাহির হইতেছি, বলেন যে সেটাও আমাদের সামনে থাকতে হবে। আর বলেন যে দোস্ত, এর সাথে সাথে বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় আমরা কেন বাইর হইতেছি, আমাদের নিয়তটা কি, সেখানে আমরা কি চাই, বলেন সেটাও থাকতে হবে। বলেন আমরা আল্লাহ রাস্তায় কেন বাইর হইতেছি, শুধু আল্লাহ পাককে রাজি করার জন্য, আর কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। अल्लाह के रास्ते में निकलना सही नीयत के साथ हो। आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और आकर दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, एक आदमी हिजरत कर रहा है और एक खातून से जिनका नाम उम्मे कैस है शादी का पैगाम दिया, तो उन्होंने शर्त लगाई कि तुम्हें हिजरत करनी पड़ेगी, अपने वतन से हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। इस हिजरत के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, अमल का मदार नियत के ऊपर है। हिजरत अगर अल्लाह उसके रसूल की तरफ है तो हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ होगी। हिजरत अगर दुनिया के लिए है तो दुनिया के लिए हो जाएगी, और हिजरत अगर शादी के लिए है तो शादी के लिए होगी। जिसके लिए नियत की है, जिस नियत से
कदम उठाया है वही उसी के लिए हो जाएगा। বলেন যে দুস্থ এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আমাদের নিয়তকেও শুদ্ধ করতে হবে। বলেন যে ভাই দুস্থ এই জন্য নিয়তটা আমাদের ঠিক থাকতে হবে। আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যদি অন্য কোনো নিয়ত হবে না। বলেন যে একজন হিজরত করছিল, বলেন যে এক মহিলা উম্মে কাইস নামী, ওই মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব করলো। তো উনি বললেন যে আমার সাথে বিবাহ আপনার হইতে পারে, কিন্তু আপনি হিজরত করে আসতে হবে। বলেন যে আমি যে এখানে আছি এখানে আপনি আসতে হবে, আমার সাথে থাকতে হবে। তো বলেন যে উনি হিজরত করে আসলো। বলেন যে এরপরে আল্লাহ রসুলে ফরমাইলেন শোনার পরে যে শোনো, বলেন যে প্রত্যেক আমল নির্ভরশীল হইল নিয়তের উপরে। বলেন যে যদি কেউ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের জন্য হিজরত করে তো বলেন যে সেই হিজরত আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের জন্য হবে। আর যদি কেউ দুনিয়ার জন্য হিজরত করে তো সে দুনিয়াই পাবে। আর কেউ যদি কোনো মহিলাকে শাদী করার জন্য হিজরত করে তো সে সেটাই পাবে। বলেন যে দুস্থ এই জন্য প্রত্যেক আমল নির্ভরশীল হইল নিয়তের উপরে। जमात जो है, जिस जमात के अंदर मशवरे से एक जिम्मेदार बना दिया गया, जमात की जिम्मेदारी ये जो है अल्लाह के मदद से ही चलती है। जमात में जिसको जिम्मेदार बना दिया गया उसकी इताअत में चलना होगा जब तक वो हमें अल्लाह उसके रसूल की इताअत में चलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने अल्लाह की इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। তো বলেন যে ভাই দুস্থ জামাতের মধ্যে মশওয়ারার সাথে একজনকে জিম্মাদার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো বলেন যে আমির বানানো হয়েছে, তো এই জন্য আমরা সেই জিম্মাদারকে মানিয়ে চলবো। বলেন যে ভাই দুস্থ আমরা চলা অবস্থায় আমরা এই জিম্মাদার যিনি হবেন ওনারে মান্য আমাদের চলতে হবে। বলেন যে কত সময় পর্যন্ত মানবো? বলেন যে যত সময় পর্যন্ত উনি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের হুকুমের ভিতরে থাকবেন আমরা ওনাকে মানতে থাকবো। বলেন যে হাদিসে মফহুম বলছেন যে আল্লাহ রসুলের ফরমান যে আমার আমিরে মানলো সে আমারই মানলো, আর যে আমারে মানলো সে আল্লাহরই মানলো, আর যে আল্লাহরে মানলো সে তো বেহেশতে যাবে। जमात के साथी आपस में एक दूसरे का इकराम करते हुए आपस में मोहब्बत के साथ चलें। आपस में कोई बात हो जाए तो दरगुजर करने की आदत डालें, ये सिफत अपने अंदर पैदा करें। और अगर कोई हमसे बेताल्लुकी अख्तियार करे तो हम ताल्लुक बनाएं, और अगर कोई हमारे साथ सलूक अच्छा न करे तो हम उसके साथ सलूक अच्छा करें। हम अखलाक की मश्क आपस में अपने साथियों के दरमियान में अखलाक की भी मश्क करेंगे। তো বলেন যে ভাই দোস্ত জামাত যে চলবে বলেন যে মিলে ঝুলে আমরা চলবো, আপসে মহব্বতের সাথে আমরা চলবো। বলেন যে বলেন ভালোভাবে আমরা উলফত মহব্বত নিয়ে আমরা জামাতের মধ্যে চলবো। তো বলেন যে যদি কেউ আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো তো বলেন যে আমরা তার সাথে আমি সম্পর্ক জুড়ে নিব। বলে যে তাল্লুক কাটিয়ে দিল আমি আবার তার সাথে মানে তাল্লুক চালু করব। আর বলতেছেন যে দুস্থ জামাতের মধ্যে চলতে চলতে আমরা একরামের মস্ক করতে থাকবো, আখলাকের মস্ক করব। এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ সব জামাত আপসে উলফতে থাকবো এবং জুড়ে মিলিয়ে আমরা জামাতে চলতে থাকবো। आपस में जिस कदर मोहब्बत के साथ चलेंगे एक दूसरे की खूबियां एक दूसरे में मुंतकिल होगी और खूबियों का लेन देन होगा। বলেন যে দুস্থ যখন আপসে মিলে মহব্বতে থাকবো জড়িয়ে থাকবো তো বলেন যে ভাই এর দ্বারা কি হবে? একজনের মধ্যে থেকে আরেকজনের মধ্যে ভালাই যে আছে না সৌন্দর্য খুবই, বলেন যে একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে যাইতে থাকবে। যখন আমাদের আপসের মধ্যে উলফত ও মহব্বত থাকবে মিলে ঝুলে চলবো। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के रास्ते में रास्ते का जो वक्त है वो भी हमारा अच्छा गुजरना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में अपनी नजर की हिफाजत करनी है। नजर शैतान के तीरों में से एक बड़ा जहरीला तीर है। नजर की हिफाजत बहुत जरूरी है। नजर की हिफाजत नामहरम से, नजर की हिफाजत तस्वीरों से, और नजर की हिफाजत दुनिया की जेबो जीनत से। আর বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় যে আমরা চলতে থাকবো বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় চলা অবস্থায় আমাদের নজরের হেফাজত করতে হবে। তো বলেন যে ভাই কোনো খারাপ জায়গার মধ্যে আমাদের দৃষ্টি না পড়িয়া যায় এই জন্য নজরের হেফাজত করতে হবে। বলেন যে দুস্থ যাতে আমাদের নজর কোনো সময় গায়রে মাহরমের উপরে না পড়িয়া যায়, নজর দিয়ে আমরা না দেখি।
ঠিক এমনি ভাবে বলেন যে নজর হইলো শয়তানের তীর, এজন্য নাম এরকম কোন খারাপ জায়গার মধ্যে না পড়িয়ে যায়। এমনি ভাবে বলছেন যে কোনো ফটোর মধ্যেও আমার নজর দৃষ্টি না যায়, এজন্য আমাদের দৃষ্টির হেফাজত করতে হবে। रास्ते की नमाजों का पूरा ख्याल रखा जाए, कोई नमाज हमारी कज़ा नहीं होनी चाहिए। আর বলেন যে ভাই চলার অবস্থায় আমরা নামাজের খুব খেয়াল রাখবো যাতে আমাদের কোনো নামাজ কজা না হয়ে যায়, ছুটিয়ে না যায়। मुसाफिर के लिए रुख्सत है कि वो अपनी 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़े और रास्ते की सुन्नत पर रुख्सत पर अमल कर ले, फजर की नमाज की सुन्नत का एहतमाम करे। আর বলেন যে ভাই দোস্ত চলার সময় যেহেতু মুসাফির, তো মুসাফিরের জন্য এরকম ভাবে রুখসত আছে, 4 রাকাতের জায়গায় ওনারা 2 রাকাত পড়বে। আর বলেন যে সুন্নত রাস্তার মধ্যে মুসাফির ছেড়ে দিতে পারবে, শুধু ফজরের 2 রাকাত সুন্নতের এহতেমাম করব। इशा की वितर भी पढ़े और अपने अपने वक्त की सारी नमाजों का पूरा ख्याल रखें और जमात के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अगर पूरी जमात एक साथ नहीं पढ़ सकती तो 2-2, 3-3 साथी अपने वक्त के साथ जमात के साथ नमाज अदा करें। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আর কি করবো, বিতিরের এহতেমাম করবো, বিতির পড়বো। আর বলেন যে ভাই নামাজের খুব খেয়াল রাখবো এবং 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা কি করব, জামাতের সাথে আদায় করতে থাকবো। কোন সময় জামাত পাইছি না তো আমরা 3-4 জনে মিলে হইলেও আমরা জামাতের সাথে নামাজ পড়ার মশক করব, আদায় করব। अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद अपनी सारी नमाजें जमात के साथ तकबीर उला के साथ मकामी इमाम के ताबे होकर पढ़ना है। বলেন যখন আমরা তশকিলের জায়গায় পৌঁছে যাইব, যেখানে আমাদেরকে তশকিল করা হইলো, রূপ দেওয়া হইলো, তো বলেন যে সেখানে পৌঁছার পরে 5 ওয়াক্তের নামাজ মসজিদের মধ্যে ওই স্থানীয় ইমামের পিছনে পড়বার জন্য আমরা খুবই যত্নবান হইব। फर्जों के साथ सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का भी एहतमाम करें। আর বলেন যে ফরজের তো গুরুত্ব দিয়ে আদায় করব, এর সাথে সাথে সুন্নতে মুআক্কাদা যা আছে সেগুলোও আদায় করব। এমনি ভাবে যে এছাড়াও যে আরো সুন্নত গুলো আছে সেগুলোরও আমরা এহতেমাম করব। फर्जों के साथ नफिल नमाजों का भी एहतमाम करें। আর বলেন যে ভাই ফরজের সাথে নফল নামাজেরও আমরা এহতেমাম করব। इशराक की नमाज है, चाश की नमाज है, अवाबीन की 6 रकातें हैं और रात की तहज्जुद की नमाज है। বলেন যে ভাই এই জন্য এশরাকের এহতেমাম গুরুত্ব দিব, শাস্তের নামাজ পড়বো, 6 রাকাত আওয়াবিন আছে। এমনি ভাবে বলছেন যে ভাই তাহাজ্জুদেরও আমরা ফরজের সাথে সাথে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করব। तहज्जुद की नमाज सालिहीन का तरीका है और तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करने वाले अल्लाह ताला उनको अपना वली बनाए बगैर मौत नहीं देते। তো বলেন যে ভাই দোস্ত তাহাজ্জুদের নামাজ হইলো আল্লাহ ওয়ালাদের এটা তরিকা, যারা এরকম তাহাজ্জুদের ইহতেমাম করবে আল্লাহ তারে ওলি না বানাইয়া দুনিয়া থেকে উঠাইবে না। दीन की मेहनत के मैदान में, दावत के मैदान में 2 अमल खुलफाए राशिदीन अपने अपने इलाकों के जिम्मेदारों को खत लिखा कि 2 बातों का एहतमाम करें, एक तो रात की तहज्जुद की नमाज और दूसरे कुरान पाक की तिलावत। বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহ রাস্তার মধ্যে আমরা এগুলার এহতেমাম করতে হবে। বলেন যে খুলাফায়ে রাশিদিনরা ওনারা বিভিন্ন এলাকায় যে চিঠি লিখছেন, বলছেন যে ওইটাতে ওনারা এই কথা লিখছেন যে 2টা জিনিসের তোমরা খুব গুরুত্ব দিবে, একটা হইলো রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ আর বলছেন কোরআন শরীফের তেলাওয়াত। कुरान शरीफ पढ़े हुए भाई एहतमाम से रोजाना 1 पारा कुरान पाक की तिलावत करें और जो पढ़े हुए नहीं हैं वो नूरानी कायदे से अपनी जमात में किसी साथी के जरिया या मकामी तौर पर क़याम के जमाने में किसी के जरिया नूरानी कायदे से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह पूरा कुरान पढ़ने की नियत करेंगे तो अल्लाह ताला आसान कर देंगे। আর বলেন যে ভাই যিনারা আমরা কোরআন পড়তে জানি আমরা তো পড়লাম, যিনারা পড়তে জানে না ওনারা কি করব, বলেন যে আমরা কাদা বাগদাদি কিনবো, কিনলে আমরা জামাতের মধ্যে কেউ আছে এরকম কারি সাহেব জাননেওয়ালা, তো বলেন যে ওনাদের থেকে আমরা তোরা কোরআন শিখতে শুরু করব। বলেন যে যখন আমরা শুরু করব এইভাবে তো আল্লাহ পাকে আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা আসান করে দিবেন, সহজ করে দিবেন। इशराक की नमाज है, दिन भर के कामों की किफारत का वादा है और चाश की नमाज में रोजी की बरकत है। मगरिब की 6 रकातें 12 साल की नफली इबादत का सवाल है। হ্যাঁ বলেন যে ভাই শাস্তের নামাজ পড়বো তো সারা দিনের বলেন যে আমার প্রয়োজনের জিম্মাদারি আল্লাহ নিয়ে আনেন। আর বলেন শাস্তের নামাজ পড়বো তো বলেন কামাই রুজিতে বরকত হবে। আর বলেন যে মাগরিবের মধ্যেও আখানো যে আওয়াবিন পড়বো
তো 12 বছরের ইবাদতের সওয়াব দিব। हर बस्ती में दाखिल होने से पहले जमात का जिम्मेदार अपने किसी साथी के जरिए या खुद भी अपने साथियों को फिक्रमंद करें और इन चंद बातों की तरफ फिक्रमंद करें। एक तो सब साथी अपने वक्त की हिफाजत की खुद फिक्र करें। वक्त इंसान की जिंदगी का बहुत कीमती सरमाया है। अपने वक्त की जो हिफाजत खुद करेगा उसका वक्त सही गुजरेगा। বলেন যে ভাই দোস্ত, বস্তিতে বা যে মহল্লায় আমরা ঢোকার আগে বলেন যিনি জমাতের জিম্মাদার হবেন উনি সব সাথীদেরকে ফিকিরমন্দ বানাইবেন, নিজেও উনি ফিকিরমন্দ হবেন এবং সাথীদেরকে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রথম জিনিস যেটা বলছেন যে প্রত্যেক সাথীকে ফিকির দিবেন যাতে ওনারা সময়ের হেফাজত করে। মানুষের জিন্দগির মধ্যে সবচেয়ে দামি জিনিস হইল, বড় পুঁজি হইল, সম্পদ হইল সময়। তো প্রত্যেক ভাই যাতে তার সময়ের হেফাজত করে সেই দিকে সবকে ফিকিরমন্দ করবেন। दूसरी बात यह है कि पूरी जमात एक दिल होकर फिक्रमंद हो जाए और मुत्तहिद होकर इसकी नीयत बनावे कि हमें यहाँ से 100% एक एक बालिग मर्दों से मुलाकातों का निजाम बनाना है और मस्जिद में आमाल कायम करते हुए मुलाकातों की तरतीब बनाकर 100% एक एक आदमी से मुलाकात करेंगे और नकद कम से कम घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के लिए तैयार करेंगे। আর বলেন যে আর কি ফিকির দিবেন, বলে ভাই আমরা মহল্লার মধ্যে ঢুকিয়া এমন ভাবে তরতিব বানাইবো, এমন ভাবে গাছতের তরতিব করব। আর জমাতের এই তরতিব হবে যে বলেন যে আমরা এই মহল্লার মধ্যে যত বালিগ পুরুষ আছে সবের সাথে আমাদের মোলাকাত হয়, সবের সাথে আমাদের মেহনত হয় এবং এমন ভাবে আমরা মেহনত করব যাতে এখানে 4 মাসের নগদ জমাত বনিয়ে যায়। तीसरी बात यह है कि अपने क़याम के ही जमाने में इस पर भी पूरी तवज्जो होनी चाहिए कि यहाँ के मकामी काम पर बस्ती वालों को अमलन खड़ा करना है। আর বলেন যে তৃতীয় কথা যেটা হইলো, তৃতীয় জিনিস বলেন যে যেটা আমাদের ফিকিরমন্দ হইতে হবে যে আমরা যে সময় এই মহল্লার মধ্যে থাকবো, এই বস্তিতে থাকবো, এর ভিতরে আমরা এমন ভাবে মেহনত করব যাতে এই এলাকার সবাই মুকামি কামের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, কাম শুরু করে দেয়। जिस तरह से हमने हर घर पर 4 महीने की बात रखी है, ऐसे ही हर घर में तालीम के बारे में भी मालूम करना है कि घर में तालीम होती है या नहीं होती है। तालीम नहीं हो रही है तो क्या वजह है। हर मुसलमान के घर में हमें आमाले दावत और तालीम के अमल को हर घर में दाखिल करना है और ये सिर्फ तरगीब के दर्जे में ना हो, बातचीत हो और ये इस पर आमादा किया जाए कि आज ही शाम तक आपके घर में तालीम शुरू हो जानी चाहिए। বলেন যে ভাই দোস্ত, আরেক কথা হইলো যেটা, সেটা কি বলেন যে ভাই দোস্ত, আমরা যে এরকম ভাবে মহল্লার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে ঘরে ঘরে যাইয়া মোলাকাত করব 4 মাসের জন্য বাইর করার জন্য, বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে ওই ঘরের মধ্যে আমরা ফিকির করব প্রত্যেক ঘরে ঘরে যাতে ঘরের তালিম চালু হয়ে যায়। বলেন তাদেরকে এই কথার ফিকির দিব যাতে তাদের ঘরে তালিম শুরু হয়। বলেন যে শুধু দোস্ত তরগিব দিলাম, উৎসাহ দিলাম, এখানেই যাতে শেষ না হয়, বলকে আমরা তাকে এই কথার উপরে তৈরি করি যে আজকের থেকেই যাতে তার ঘরের মধ্যে সে তালিম শুরু করে দেয়। अगर किताब नहीं है तो किताब मंगाने की फिक्र की जाए। কিতাব নাই তো তারে কিতাব যাতে খরিদ করে সেটার জন্য তাকে তৈরি করব। अगर हमने इस अंदाज से आज ही तालीम शुरू करानी है, अगर इस तरह से अगर हमने उनको तरगीब दी और आमादा किया तो उम्मीद है कि शाम तक तालीम घर में शुरू हो जाएगी। বলেন যে ভাই এইভাবে যদি আমরা তরগিব দেই আর তাকে তৈরি করি, উৎসাহিত করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ বিকাল থেকেই ওই দিনই তার ঘরে তালিম শুরু হইতে পারে। मस्जिद के फजाइल का इल्म जो है, फजाइल का इल्म उम्मत के हर फर्द की जरूरत और हाजत है। तबलीग में वक्त लगाया हुआ हो या न वक्त लगाया हुआ हो, फजाइल का इल्म ईमानियात की लाइन का इल्म है और ये इल्म बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबकी जरूरत है, मर्दों से लेकर औरतों तक की जरूरत है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, फजाइल का इल्म उम्मत से जब से उठ गया और इसके लेने का सुनने सुनाने का रिवाज न रहा, दिलों में इस्लाम के लिए, दीन के लिए तलब बाकी न रही। তো বলেন যে ভাই দোস্ত ফাজাইলের যে তালিম, বলেন যে ফাজাইলের তালিম বহুত গুরুত্বপূর্ণ। বলেন যে ভাই দোস্ত ফাজাইলের তালিম বলেন যে সেটা বলেন এটা হলো ইমানিয়াত।
এই জন্য এই ফাজাইলের তালিম সবের জন্য প্রয়োজন, প্রত্যেকের দরকার। বলেন যে বাচ্চার থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, ঘরের মহিলার থেকে পুরুষ, সবেরই ফাজাইলের দরকার। তো বলেন যে দোস্ত, এই জন্য এটার বহুত বড় গুরুত্ব রাখে। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন, বলেন যে দোস্ত, যেদিন থেকে উম্মতের হাত থেকে ফাজাইল ইলম ছুটিয়ে গেল, ওই দিন থেকে বলেন যে আস্তে আস্তে আমল খতম হইতে শুরু হয়। मेरे बुजुर्गों, इस तरह से जरूरत बनाकर हर घर में हमें तालीम का अमल दाखिल करना है। तालीम में 5 अमाल हैं, कुरान का सीखने सिखाने का हल्का है, और दूसरे किताबी तालीम है, फजाइल अमाल व सदक़ात और मुंतखब हदीस। बारी बारी करके तीनों किताबों में से तमाम से पढ़ा जाए, और सिफात का मुज़ाकरा हो। घर का कोई एक फर्द 6 सिफात बयान करे, और इसी तरह से तश्कील भी होनी चाहिए, तश्कील का माहौल भी बने, ताकि घर की औरतें, बहनें और जो है घर के मर्द सब में अल्लाह के रास्ते में निकलने का शौक और जज्बा पैदा हो। और इसी तरह से मशवरा है कि कल घर वालों में किताब कौन पढ़ेगा और कल 6 सिफात कौन बयान करेगा। अगर ये सारे अमाल आसानी से काबू में आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह तालीम भी पाबंदी से चलती रहेगी। তো বলেন যে দোস্ত, ঘরের তালিমের মধ্যেও বলেন যে এমনি ভাবে সবরে 5টা জিনিসের ফিকির মন বানাইতে হবে। তো বলেন যে দোস্ত, ঘরের তালিমের মধ্যে হালকা যে হবে, বলেন সেটার মধ্যে একটা জিনিস তো হইলো, বলেন যে কিতাব পড়া হবে, ফাজাইলের কিতাব থেকে পড়া হবে। বলেন যে ফাজাইলের কিতাবের মধ্যে ফাজাইল আমল, ফাজাইল সাদাকাত আর মুনতাখাব হাদিস, বলেন যে এই 3টা কিতাব বাড়ি বাড়ি পড়া হবে। এমনি ভাবে বলেন ঘরের মধ্যে 6 নম্বরের এরকম মুজাকেরা হবে। আর বলেন যে কোরআন শরীফের শিকন শিকানি হবে, ঘরের মধ্যে কোরআন শিকন শিকানির হালকা হবে। আর কি হবে, বলেন যে দুস্থ, ঘরের মধ্যে তশকিলও হবে। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় কে যাবে সেটার তশকিল করা হবে। আর এমনি ভাবে বলেন ঘরে মশওয়ারা হবে। কি মশওয়ারা আছে, কিতাব কে পড়বে, 6 নম্বর কালকে কে বয়ান করবে। বলেন যে এরকম যখন করতে থাকবো, ঘরের মধ্যে এরকম তালিম হবে, তো সবের মধ্যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ারও জজবা পয়দা হবে, দিনের উপরে চলার জজবা পয়দা হয়ে যাবে। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हर मस्जिद में मशवरा जिंदा करना है। मशवरा किस बात के लिए? हमारी बस्ती का दीन की मेहनत के एतबार से ऐसा माहौल बने कि जो है हमारी बस्ती का माहौल मदीना मुनव्वरा का माहौल बने, और हमारी मस्जिद का माहौल मस्जिद नबी के आमाल का माहौल बने। বলেন যে ভাই দোস্ত, আমরা এমনি ভাবে মসজিদের মধ্যে মশওয়ারার গুরুত্ব দিব, মশওয়ারা করব। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, মসজিদের মধ্যে মশওয়ারা করব, যে সেটার কারণ কি, কেন করব? বলেন যে এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা মশওয়ারা করব, যাতে আমাদের বস্তি, আমাদের মহল্লাটা মদিনা শরীফের মহল্লার মতো হয়ে যায়, আর আমাদের মসজিদটা মদিনা শরীফের মসজিদের মতো পরিবেশ হয় আমাদের মসজিদে। এই জন্য আমাদের মশওয়ারা করতে হবে। रोजाना की मेहनत के एतबार से मस्जिद की जमात जिस तरह से मशवरा करे, इसी तरह से रोजाना की मेहनत के एतबार से लोग अपने फारिग औकात में कम से कम 2.5 घंटा लोग मस्जिदों में आकर मेहनत में लगे, और मस्जिद में आमाल कायम करते हुए मस्जिद के बाहर मुलाकातों की तरतीब कायम करें, और ऐसा माहौल बने कि मस्जिद से मुसलमानों का ताल्लुक बने और 100% उम्मत में नमाज जिंदा हो। मेरे बुजुर्गों, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुसलमानों का फारिग वक्त जिस कदर मस्जिद के माहौल में लगने लगेगा, तो फिर जो है बाहर का बातिल इसी से खत्म हो जाएगा। তো বলেন যে ভাই এমনি ভাবে আমরা কি করব? বলেন যে আমরা তরতিব বানাইবো, মশওয়ারা করে তরতিব বানাইবো। বলেন যে আমাদের যেরকম 5 কামের আমরা ফিকির করব, এমনি ভাবে আমরা ফিকির করব যাতে মানুষের ফারিক সময়টা মসজিদের আমলের মধ্যে দিয়ে দেয়। তো বলেন যে এরকম ভাবে মেহনত করে সবকে আমরা মসজিদের সাথে জুড়বো। বলেন যে মসজিদের মধ্যে ফারিক রাখবো না, মসজিদের মধ্যে আমল চলতে থাকবে, আর জামাত বাহিরে যাবে, বাইরে যাইয়া গাস্ত করতে থাকবে, করে লোককে তৈয়ার করে তরগিব দিয়া মসজিদের মধ্যে আনবে, মসজিদের সাথে সবের সম্পর্ক জোড়াইবে। বলেন যে মানুষের হাতে যে অবসর সময়, ফারিক সময়টা আছে, বলেন যে এটা মসজিদের মধ্যে দিয়া দেয়। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন যে এই উম্মতের হাতে যে ফারিক অবসর সময়টা থাকে, ওইটা যদি সে মসজিদের মধ্যে দিয়া দেয়, বাহিরে না দেয়,
তাইলে বলেন যে ভাই মসজিদের আমল জিন্দা হইবে, হকও জিন্দা হবে, আর বাহিরের বাতিল খতম হয়ে যাবে। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले जब किसी बस्ती में बाहर निकलने की मेहनत करते हुए 4-4 महीने की जमातें बनाना, चिल्ले की जमात तैयार करना, कम से कम दर्जे में 3 दिन के लिए लोगों को आमादा करना, नकद नक्ल हरकत के जरिया मेरे बुजुर्गों मस्जिदों का काम उसमें मजबूती आएगी नकद नक्ल हरकत की वजह से। और इसी के साथ साथ मकामी काम को भी हमें एहतमाम से समझ कर जाना है ताकि बस्तियों में हम मकामी काम को जिंदा करें। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এমনি ভাবে মহল্লার মধ্যে আমরা মেহনত করব, বলেন যে তরতিব বানাইবো, বলেন যে প্রত্যেক মসজিদ থেকে আমরা চেষ্টা করব, মেহনত করব যাতে নগদ 4 মাসের জমাত বাইরে যায়। তো নগদ জমাত বাইর করার জন্য আমরা ফিকির করব, মেহনত করব। 4 মাসের না হইলে বলেন যে দোস্ত শেষে আমরা চিল্লার জন্য তৈরি করব। চিল্লার জন্য তৈরি করার পরে বলে যে আখের দরজা আমরা 3 দিনের জন্য নগদ বাইর করব। বলেন যে যখন নগদ জমাত বাহির হবে, নগদ জমাত চলতে থাকবে, বলেন যে দোস্ত তখন যাইয়া মুখামি কামের মধ্যে মজবুতি আসবে। তো এই জন্য বলেন যে আমরা দোস্ত যে এলাকায় গেলাম সেই জ্ঞানের মধ্যে যেরকম নগদ জমাত বাইর করব, মুখামি আমলকেও আমরা মজবুত করতে করতে সামনে চলব। एहतमाम के साथ इसी तरह से बस्ती के अंदर 2 गश्त को भी अपनी मौजूदगी में अमलन कराना है और समझाना है। अगर जो निकलने वाले हजरात ये तो रोजाना उमूमी गश्त करेंगे और उमूमी गश्त मकामी हजरात के मशवरे से होगा। वो जोहर की नमाज के बाद जब मजमा आता है, नमाजी आते हैं, उस मौके पर दीन की मेहनत और दीन की अजमत की बात करके और मकामी हजरात से बात करके उनको आने वाली जमात जो खालिस ईमानी नक्ल हरकत के लिए जमात आई है उसका साथ देने पर आमादा करना और उसी मजलिस में मेहनत की तरतीबें भी कायम करना, मुलाकातों की तरतीबें भी कायम करना और उसी वक्त में मजलिस के खत्म पर तालीम का हल्का कायम करते हुए बाहर की मुलाकातें, तालीम के हल्के में जो बैठे हुए हैं वो तालीमी गश्त के उन्वान पर मस्जिद के बाहर मेहनत में लगेंगे और तालीमी गश्त के जरिए अल्लाह के बंदों को मस्जिद के अंदर लाकर आमाल में शरीक करेंगे। जोहर के बाद बहुत सारी मुलाकातों के तकाजे होते हैं। आपने नकद जमात निकालने का इरादा किया है, मकामी हजरात के साथ मुलाकातों की तरतीब कायम करेंगे। बहुत से लोग पहले से तैयार होते हैं या पहले नाम दिए हुए होते हैं, किसी वजह से ना निकल सके तो उन हजरात से मुलाकातें फिर वो नकद निकलने पर आमादा होते हैं। इस तरह से और उसी मजलिस में आपको उमूमी गश्त का वक्त भी मुतय्यन करना है। उमूमी गश्त का मुनासिब वक्त वो होता है जिसमें बस्ती के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर मिल जाए। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা থাকা অবস্থায় মহল্লাওয়ালাদেরকে আমরা 2 গাছের জন্য তৈরি করব। বলেন যে মহল্লাওয়ালারা 2 গাছ তো করবে, আর বলেন যে জমাত যেটা গেল সেটা তো রোজানাই উমুমি গাছ করবে। তো দোস্ত বলেন যে আমরা প্রথমেই মহল্লার মধ্যে যখন জোহরের নামাজের পরে মহল্লাওয়ালাদেরকে আমরা বসাইবো, বলেন যে বসাই ওনাদেরকে তরগিব দিব, তরগিব দিয়া বলেন যে ওনাদেরকে তৈরি করব জমাতের সাথে সাথ দেওয়ার জন্য। জমাত যত সময় থাকে সেখানে ওনারা যাতে সাথ দেয়। আর এর সাথে সাথে আমরা বলেন যে মেহনতের তরতিবও বানাইবো, ওই সময় মেহনতের তরতিব বানাইবো। আর এর সাথে সাথে বলেন যে দোস্ত আমাদের এরপরেই আমরা সাথে সাথে আমরা তালিমও শুরু করে দিব। এই মজলিসে শেষে তালিম চলতে থাকবে, বাহিরে তালিমে আসতে হবে। আর বলেন যে মেহনতের আমাদের এখানে একটা তরতিব বনবে, সেটা কি? বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা বাহিরে যাইয়া মেহনত করব তাদেরকে নগদ বাইর করার জন্য। তো বলেন যে অনেক মানুষ আছে যারা যাওয়ার জন্য তৈরি, তো বলেন যে ওনাদের কাছে যাই মোলাকাত করব, ওনাদেরকে আমরা তৈরি করব। আর বলেন যে কিছু ভাই আছে ওনারা নাম লেখাইছিল যাওয়ার জন্য, নিয়ত করছিল যাইতে পারে নাই, বলেন যে তাদের কাছে যাই আমরা এরকম খুশুসি মোলাকাত করে ওনাদেরকেও তৈরি করব। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা এই মজলিস থেকে বহু বলেন যে জোহরের পরে অনেক সাথী আমরা পেয়ে যাইব যাদেরকে আমরা আল্লাহ রাস্তায় মেহনত করে বাহির করতে পারি। তো বলেন যে এরকম মোলাকাত চলতে থাকবে, তালিমি গাছতে হবে, এখানে তালিমও হবে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা ওই মজলিসের মধ্যেই পরামর্শ করে নিব যে উমুমি গাছটা আমাদের কখন হবে। তো ওনাদের থেকে পরামর্শ করিয়া আমরা উমুমি গাছের সময়টাও ঠিক করে নিব। बस्ती में दाखिल होने के बाद आपकी जमात के जिम्मेदार ने आपको इन चंद चीजों की मेहनत की तरफ आपको मुतवज्जह किया। सब साथी फिक्रमंद होकर
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لے اجتماعی طور پر, اور دعا جو ہے مانگ کر پھر بستی کے اندر داخل ہو. তো বলেন যে দোস্ত, জামাতের যিনি জিম্মাদার হবেন উনি তো এই কয়েকগুলা কথার তাকে ফিকির দিলেন, বলেন যে এরপরে মহল্লার মধ্যে আমরা যে ঢুকবো ফিকিরের সাথে সবাই ঢুকবো আর আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়া করবো. বলেন যে দোয়া করে এরপরে আমরা মহল্লার মধ্যে ঢুকবো. بستی میں داخل ہونے کے بعد مسجد ہی میں جماعت اکثر اترتی ہے, جہاں مسجد ہوتی ہے جماعتیں مسجد میں ہی جاتی ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں سنت طریقے کا خیال ہو اور دعا کا اہتمام کریں. دائنا قدم رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہو, دعا پڑھیں اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا احترام یہی ہے کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے. وضو اگر پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں. بہرحال نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام مشورہ ہے, اور مشورے کے لیے سب ساتھیوں کو جمع ہونا ہے. اگر کوئی ساتھی پہلے نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ دعا میں لگ جائے کہ یا اللہ یہ بستی نہیں ہے, اس یہاں کے حالات سے ہم واقف بھی نہیں ہیں, یا اللہ تو اپنے غیب سے یہاں کام کی شکلیں پیدا کر دے. جب جماعت کا ذمہ دار فارغ ہو جائے تو سب اکٹھا ہو جائیں اور پھر مشورہ کریں. তো বলেন যে দোস্ত, এরপরে আমরা যে মহল্লার মধ্যে প্রবেশ করব ঢুকবো, তো বলেন যে অধিকাংশই তো আমরা মসজিদের মধ্যেই অবস্থান করব, মসজিদের মধ্যে যাইব. তো বলেন যে দোস্ত, আমরা মসজিদের আদবেরও খেয়াল রাখবো. এই জন্য বলেন যে প্রথমে আমরা দোয়া করবো, এরপরে ডাইন পাও দিয়ে আমরা মসজিদের মধ্যে ঢুকবো. বলেন যে এই তরতিবের সাথে আমরা মসজিদের মধ্যে ঢুকবো. ঢুকার পরে বলেন যে মসজিদের সবচেয়ে বড় আদব যেটা হইলো, বলেন যে সেটা হইলো যে আমরা ওই সময় 2 রাকাত নামাজ পড়া. বলেন যে মসজিদে ঢুকিয়া প্রথম 2 রাকাত নামাজ পড়া. তো বলেন যে আমরা 2 রাকাত নামাজ পড়বো. যদি কারো ওযু নাই তো বলেন যে আমরা ওযু করে আসবো, আইসা আমরা এরকম ভাবে নামাজ পড়বো. বলেন যে আমরা ফারিগ হয়ে গেলাম, তো বলেন যে এরপরে আল্লাহর কাছে দোয়াও করবো. কারণ আমরা যেমন বস্তিতে আমরা গেছি, বস্তির হালত আমাদের কাছে জানা নাই আর আমরা কিছু করতেও পারবো না. এই জন্য বলবো যে আল্লাহ, আমরা এই বস্তির মধ্যে কোনো আমাদের হালত জানা নাই, আল্লাহ মেহরবানি করে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেন, কাম আপনি বানিয়ে দেন. বলেন যে এই দোয়ার মধ্যে লেগে যাইব. এর ভিতরে আমি সব ফারিগ হয়ে গেলেন, ডাকলেন, তো আমরা সব মিলিয়া এখন মশওয়ারার মধ্যে বসবো. سب ساتھیوں کے سامنے وہی بات پھر دہرائی جائے, نقا جماعت نکالنے کی فکر, اور دوسرے مقامی کام جمانا, اور تیسرے اپنے وقت کی حفاظت کی فکر. ان چند باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے, ساتھیوں کو متوجہ کرتے ہوئے مشورہ شروع کریں. مشورے میں 24 گھنٹے کے اعمال کی محنت کی ترتیب قائم کریں, اور ساتھیوں کو ان کی استعداد کے اعتبار سے ان کے اوپر کام کی ذمہ داریاں ڈالیں. বলেন যে ভাই দোস্ত, বলেন এরপরে মশওয়ারার মধ্যে ওই কয়েক কথা যেটা আমরা শুরুতে ফিকির করছিলাম, বলেন যে আবার সেই কথাগুলোর ফিকির দেওয়া হবে. বলেন যে এর মধ্যে 1 নম্বর হইলো যে এখান থেকে নগদ জমাত কি করে বাহির হয়. বলেন যে সেটার জন্য আমরা সবাই মশওয়ারার মধ্যে ফিকির করব. এমনি এখানে মুকামি কাম কি করে চালু হয়ে যায়, বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, সেইটার আমরা ফিকির করব, মশওয়ারা করব. আর এরই সাথে সাথে বলেন যে ভাই দোস্ত, কামেরও বন্টন হবে. বলেন যে জিম্মাদার যিনি আমির সাহেব হবেন, সাথীদের যোগ্যতা হিসাবে, তার ইস্তেদাদ হিসাবে তাকে কামের জিম্মাদারি দিবেন. مشورے میں جس قدر فکرمند ہو کر بیٹھیں گے, ساتھیوں پر صحیح رائے ان کے دلوں پر آئے گی, اور پھر مشورے کے بعد کام کی شکلیں پیدا ہوں گی. صبح کے مشورے کے بعد فوراً جو ہے خصوصی ملاقات کی ترتیب قائم کی جائے, اور اسی وقت جو ہے اگر ساتھیوں کو کچھ ناشتے پانی کا تقاضا ہے تو اس سے فارغ کرائے جائے. خدمت والے ساتھی جو متعین ہوئے ہیں انہیں ضروریات سے فارغ کرا دیں, اور اس کے بعد فوراً عمل شروع ہو جائے, تعلیم شروع ہو جائے, اور پھر تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی شروع ہو. তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এরপরে মশওয়ারার মধ্যে সাথী ভাইরা রায় দিবেন. এরপরে বলেন যে কি হবে, ফয়সালা হবে. বলেন যে তারা কামের রাস্তা বাইরে আসবে যে আমরা এখানে কিভাবে কাম করব. এরপরে বলেন যে সকালের মশওয়ারার মধ্যে মশওয়ারা শেষ হইলো, বলেন যে সাথী ভাইরা এরকম খুশুসি গাছতো মোলাকাতে বাইরে যাবে. এরপরে নাস্তাবাদ থেকে ফারিগ হয়ে যাবে, খেদমতওয়ালারা নাস্তার থেকে ফারিগ করে দিবেন. বলেন যে দোস্ত, এই কাম যখন হয়ে গেল, বলেন যে এরপরে আমাদের সকালের তালিম শুরু হয়ে যাবে. বলেন যে সকালের তালিম করব,
আর বলেন যে তালিমি গাছতে হবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, दावत के अमल में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को लगाना है। दावत के अमल में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को लगाना है। खुसूसी मुलाकात भी दावती है, उसमें जमात का जिम्मेदार या कोई पुराना साथी अपने नए साथियों को लेकर के सबको मैदान दावत में अमलन लगावें। दूसरे तालीमी गश्त के उन्वान पर बारी बारी अपने साथियों को लगावें। दावत देने का तरीका बतलावें, तौहीद और रिसालत और आखिरत। अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी अपने हुक्मों में अपने नबी के तरीके में रखी है। करने वाली जात अल्लाह की है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसी में हमारी दोनों जान की कामयाबी है। आखिरत की जिंदगी असल है, दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है। सब साथियों को तौहीद और रिसालत और आखिरत का दाई बनाया जाए। अमूमी गश्तों में भी बारी बारी करके साथियों को मुतकल्लिम बनाया जाए। तालीमी गश्तों में साथियों को मुतकल्लिम बनाया जाए। तालीमी गश्त के तालीम के उन्वान पर तालीमी गश्त होगा। मेरे बुजुर्गों, इस तरह से सब साथियों को घर घर की मुलाकातों में तरतीब बनाकर 2-2, 3-3 साथियों की तरतीब, फारिग औकात में मुलाकातों की तरतीब कायम की जाए। दावत के अमल में इनफरादी इज्तिमाई तौर पर सब साथियों को दावत के अमल का और दावत देने का आदी बनाना है। তো বলেন যে দোস্ত, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার জমানায় সময়ে আমরা সবচেয়ে বেশি আমরা দাওয়াতের মধ্যে সময় লাগাইবো, দাওয়াত দিব। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এইরকম তরতিব বানাইবেন আমির সাহেব, খুশুসি যে একটা গাছতে হয়, বলেন যে সেটাও দাওয়াত। এই জন্য আমির সাহেবের সাথী সবকে খুশুসি গাছের মধ্যে লাগাইবেন, সাথীকে সঙ্গে নিয়ে আমির সাহেব খুশুসি গাছতে যাইবেন। আর এমনি তালিম যখন চলতে থাকবে তো বলেন যে তালিমি গাছতে হবে। তো বলেন তালিমি গাছের মধ্যে বাড়ি বাড়ি তালিমি গাছতে হবে, শুধু সবই বাড়ি বাড়ি তালিমি গাছতে যাইতে থাকবে। আর সাথী ভাইদেরকেও দুস্থ বলেন যে দাওয়াত শিখাইতে হবে। এমনি ভাবে দাওয়াতের তরিকাও বলে দিতে হবে, কিভাবে দাওয়াত দিবে। বলেন যে ভাই দোস্ত, একটা হইলো দাওয়াত যে আমরা দিব, তৌহিদের দাওয়াত দিব, রেসালতের দাওয়াত দিব, আর আখিরাতের দিকে দাওয়াত দিব। আমরা এই কথা সবরে বুঝাইতে হবে। বলেন যে করনেওয়ালা জাত হইলেন আল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু সবকিছু করেন। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন করবার জন্য নবীর তরিকা দিয়েছেন। বলেন যে দোস্ত, এই জন্য আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকার মধ্যেই আমাদের কামিয়াবি, এই কথার দাওয়াত চলবে। আর বলেন যে আখেরাত, বলেন যে দুনিয়ার জিন্দগিটা কোন স্থায়ী, এটা আসল না, আসল হইলো আখেরাত। সবের সামনে আখেরাতকে বলবে। তো বলেন যে দোস্ত, এই তরতিবের সাথী ভাইদের সবকে আমরা কি করব, বলেন যে দাওয়াতও শিখাইবো, দাওয়াতের মধ্যে লাগাইবো। এই জন্য বলেন যে যেই রকম খুশুসি গাছতে হবে, তালিমি গাছতে হবে, এর ভিতরে বলেন যে সাথী ভাইদেরকে মুতাকাল্লিম বানানো হবে, যে যাতে সেও কথা বলে, সেও দাওয়াত। এই জন্য প্রত্যেকের মুতাকাল্লিম বানানো হবে। উমুমি গাছতে হবে, সেখানে মুতাকাল্লিম বানানো হবে, কথা বলতে থাকবে, তাতে সব ভাই দাওয়াত দেওয়া শিখে। खुसूसी मुलाकातों में खवास, दुनिया की लाइन के ओहदा मनसब की लाइन के खवास, उनकी मुलाकातें इकराम के साथ, अगर वो कुछ इकराम करें तो उनका इकराम कबूल कर लें और इकराम के साथ उनसे बात करें, तरगीबी बात करें। और जज्बा ये हो कि किस तरीके से इनकी जानी माली सलाहियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के काम आ जाए और उनको किसी न किसी अमल की, मस्जिद के अमल की दावत दी जाए ताकि मस्जिद के अमल से जुड़े। और मस्जिद में आएंगे तो ज्यादा वो बात को लेंगे। ऐसी मेरे बुजुर्गों, उलमा की मुलाकात को इबादत यकीन करें और उनकी खिदमत में हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करें। इस तरीके से मेरे बुजुर्गों खुसूसी मुलाकातों में एहतमाम से हों। इसी तरह से मेरे बुजुर्गों, मैंने आज किया तालीम के वक्त में तालीमी गश्त, तालीम के वक्त में तालीमी गश्त, और जो है जो वक्त मुतय्यन हो गया उस वक्त में पूरी जमात मिलकर फरागत के साथ सब चीजों से यकसू होकर खुद भी 2 नमाजों के दरमियान में अमूमी गश्त के अमल में लगे। और जो लोग मस्जिद में आए हैं उन हजरात को रोककर तरगीब उनको भी इस अंदाज से दें कि वो भी अपना 2 नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करके अमूमी गश्त में लगे। मिलजुल कर अमूमी गश्त हो। इस मुबारक मेहनत में अमूमी गश्त रीढ़ की हड्डी की तरह से मकाम पर अपना गश्त करने वाले वो भी अपने आप को 2 नमाजों के दरमियान में फारिग होकर अपने साथियों को लेकर यकसू होकर मेहनत करें।
اور جماعت میں نکلے ہوئے ساتھی اپنے آپ کو یکسو کر کے دو نمازوں کے درمیان میں مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر محنت میں لگے. তো বলেন যে দোস্ত এইভাবে আমাদের খুশুসি গাছতে হবে। বলেন যে ভাই দোস্ত খুশুসি গাছত দুনিয়ার লাইনে যারা বিশেষ লোক বলেন যে খাস লোক বলেন যে ওনাদের কাছে আমরা গাছতে যাইব, যাই ওনাদেরকেও আমরা বলেন যে দোস্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুম মানার মধ্যে রাসূল পাকের তরিকার মধ্যে যে কামিয়াবি সেই কথাটা বুঝাইবো। বলেন যে ওনাদেরকে আমরা মসজিদের কোনো আমলের মধ্যে শরীক করার জন্য চেষ্টা করব। বলেন যে যখন উনি মসজিদের কোনো আমলের মধ্যে আইয়া শরীক হবে বলেন যে তখন তার জন্য কথা বোঝাটা আর বলেন যে কথাটা নেওয়া বলেন যে তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে খাওয়াজি হোক ওনাকে মসজিদের কোনো আমলের মধ্যে নিয়ে আসার, কোনো আমলের মধ্যে যাতে উনি শরীক হয়ে যান। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা খুশুসি গাছত উলামাদের কাছেও করব। বলেন যে উলামায়ে কেরামের জিয়ারত ইবাদত মনে করি আমরা যাইব। বলেন যে উলামায়ে কেরামকে আমরা বলেন যে উলামায়ে কেরামের কাছেও আমরা মোলাকাতে যাইব। আর এমনি ভাবে বলেন যে বলছেন তালিমের সময় তালিমি গাছ তো হইতে থাকবে। এমনি ভাবে দোস্ত বলেন যে খুশুসি মোলাকাত হইল। আর এর সাথে সাথে বলেন যে ভাই আমরা দুইটা নামাজের মধ্যখানে সময়টারে ফারিক করাইব। বলেন যে দুই নামাজের পরে আমরা উমুমি গাছতে হবে। এই সময় আমরা মহল্লার সব সাথী ভাইদেরকে জমাইয়া আমরা বসাইয়া ওনাদেরকেও তরগিব দিতে থাকবো। বলেন যে ওনাদেরকে এইভাবে তরগিব দিব, ওনাদেরকে এইভাবে আমরা বুঝাইতে সমঝাইতে থাকবো। বলেন যে দোস্ত যার দ্বারা আমাদের কি হবে বলেন যে ওই মহল্লাওয়ালারা এইভাবে তরগিব দিছি তারাও ওই দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়টারে ওনারাও ফারিক করে ওনারা কি করতে পারে বলেন যে ওনারাও এই সময়টা মসজিদের মধ্যে দিয়া দেয়, উমুমি কাজতে আমাদের সাথে শরীক হয়ে যায়। বলেন যে এই জন্য তাদেরকেও তরগিব দিয়া তৈরি করতে হবে। तालीम दो मरतबा होगी, तालीम फजाइल आमाल और सदक़ात की ज़ोहर की नमाज के बाद सुबह की तालीम में मुंतखब हदीस में से भी पढ़ें और 6 सिफात का मुज़ाकरा हो। सुबह की तालीम में 6 सिफात का मुज़ाकरा भी हो। ये सिफात ये तो कहने को नंबर है, लेकिन सही बात यह है कि ये सिफात है। सबसे पहली सिफत ईमान और यकीन की है, दूसरी सिफत नमाज की है, तीसरी सिफत इल्म और जिक्र है, चौथी सिफत इकराम मुस्लिम है, पांचवी सिफत तस्हीह नियत है और छठी सिफत दावत इल्लाह और तफरीग वक्त है। मेरे बुजुर्गों, इन सिफात को अच्छी तरह से मुज़ाकरे में समझना भी है और इन सिफात पर हदीसें भी याद करनी है ताकि इन सिफात से मुनासबत पैदा हो और ये सिफात हमारी जिंदगी में उतरे। তো আমি বলছেন যে ভাই উমুমি গাছটার খুব গুরুত্ব এই কামের মধ্যে। বলছে যে উমুমি গাছটা হইলো মেরুদণ্ডের মতো। তো বলেন যে দাওয়াতের মেরুদণ্ড হইল উমুমি গাছটা। আর বলেন যে ভাই দোস্ত আমাদের এরকম ভাবে তালিম 2 বার করার জন্য চেষ্টা করব। আর এমনি ভাবে বলেন যে ভাই তালিমের মধ্যে আমাদের এক তো হইলো ফাজাইলের কিতাব পড়া, মুনতাখাব হাদিস পড়া করব। আর বলেন যে ভাই দোস্ত 6 নম্বরের আমরা মুযাকেরা করব। বলেন যে 6 নম্বরের যে আমরা মুযাকেরা করব, প্রথম নম্বর হইলো ঈমান, দ্বিতীয় নম্বরে হইল নামাজ, তৃতীয় নম্বরে হইল ইলম আর জিকির, চতুর্থ নম্বরে হইল ইকরামুল মুসলিমিন, আর 5 নম্বরে তাসহিহ নিয়ত, আর 6 নম্বর হইল আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, সময়কে আল্লাহর জন্য ফারিক করা। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এই 6 নম্বরে আমরা এইভাবে খুলিয়ে বলবো যাতে এর দ্বারা আমাদের সাথীদের মধ্যে আগ্রহ পয়দা হয় নিজের জিন্দগিতে এই 6 নম্বরকে নিয়ে আসার জন্য। फजाइल के हल्के में कम से कम एक वक्त और साथियों के जरूरत के एतबार से दोनों वक्त भी कुरान का हल्का हो सकता है। कुरान के हल्के के जरिया साथियों का सबसे पहले इतना कुरान सही कराना जिससे उनकी नमाज दुरुस्त हो जाए। আর বলেন যে ভাই আমরা তালিম তো 2 বার করব এবং সাথীদের অবস্থা হিসেবে বলেন যে দরকার বললে আমরা 2 বারই কোরআন শরীফেরও মশক করব যাতে আমাদের সাথী ভাইদের প্রত্যেকের কোরআন এরকম সহি হয়ে যায়, শুদ্ধভাবে সে কোরআন পড়তে পারে। এই পরিমাণে আমরা চেষ্টা করব। मसाइल का सीखना भी जरूरी है। मोटे मोटे मसाइल इनफरादी तौर पर एहतमाम से सीखे जाएं। बाकी के मसाइल हैं, वजू है, नमाज है, फराइद व वाजिबात व सुन्नतें हैं। इन सारी चीजों को समझना, सीखना और मालूम करना ये जो है मेरे बुजुर्गों ये भी जरूरी है। আর বলেন যে ভাই দোস্ত বলেন যে মাসাইলেরও এইরকম ভাবে মুযাকারা হবে যাতে মোটা মোটা কথাগুলো, ওযুর কথা, গোসলের কথা এবং ফরাইজ গুলো, সুন্নত গুলো সাথীদের সামনে আসিয়া যায়।
বলেন যে ভাই এরকম জরুরি কতগুলো জিনিস যেগুলো আছে এইগুলার মুজাকেরা হবে, যার দ্বারা আমাদের সমস্ত সাথী ভাইরা এগুলা জানতে পারে। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है तालीमुल इस्लाम, इस किताब को भी अपने साथ रखनी चाहिए। इससे आपको मोटे मोटे मसाइल की मालूमात होगी। আর বলেন যে ভাই মুফতি কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কিতাব যে আছে তালিমুল ইসলাম, বলেন যে সেটাও আমাদের সাথে থাকতে পারে। বলেন যে এর দ্বারা লাভটা কি হবে, বলেন যে মোটা মোটা জরুরি মশলাগুলো এটার মধ্যে আছে, এটা আমরা পাইয়ে যাইব। मेरे बुजुर्गों, मसाइल के इल्म के सीखे बगैर अमल दुरुस्त न होगा, अमल जो है कामिल न होगा। 3 शर्तें हैं अमल की कबूलियत के लिए। सबसे पहली शर्त ईमान है, और दूसरी शर्त जो है वो इल्म है, और तीसरी शर्त इखलास है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এলিম ছাড়া, বলেন যে মসাইলের এলিম ছাড়া আমাদের আমলটা পরিপূর্ণ হবে না, কামিল হবে না। এই জন্য বলে ভাই 3 জিনিস লাগবে। এক তো হইলো আমল কবুল হইবার জন্য প্রথম শর্ত হইলো ঈমান, দ্বিতীয় হইলো এলিম, আর তৃতীয় হইলো শর্ত ইখলাস লাগবে। এই 3টা হইলে আমল কবুল হবে। कुरान सीखने सिखाने के सिलसिले में अगर जमात में 2 साथी हैं, कुरान सही कराने की सलाहियत रखते हैं, तो 2 हल्के बनाए जाएं। एक है तो एक ही हल्का बनाया जाए। বলেন যে ভাই দোস্ত, কোরআন শরীফের শিকার ব্যাপারে বলতেছেন যে তরতিব কি হবে, যদি জামাতে 2 জন শুদ্ধ করতে জানে তো আমরা 2 হালকা লাগাইবো, 3 জন যদি হয় 3 হালকা লাগাইবো, অর্থাৎ যতজন শুদ্ধ করতে পারে তত হালকা হবে। इस तरह से मेरे बुजुर्गों, सीखना सिखाना और तसीह क़िरात कुरान आसान हो जाएगी, और सब साथियों की नमाज भी दुरुस्त होगी। বলে ভাই দোস্ত, এইরকম শিকড় শিকারী যখন হইতে থাকবে তো বলেন যে এর দ্বারা কোরআন শরীফ শিখা সহজ হয়ে যাবে, আর এর দ্বারা বলেন যে প্রত্যেক সাথীর নামাজ সহি হয়ে যাবে। हर साथी को दाई बनाना है, सब साथी को दावत के मैदान में उतारकर सबको दाई बनाना है, और सब साथियों को कुरान इतना सिखाना है कि कम से कम उनके अंदर नमाज पढ़ाने की सलाहियत हो जाए। বলেন যে ভাই দোস্ত, প্রত্যেক ভাইকে আমরা কি করব, বলেন যে দাওয়াতের মধ্যে ফিরাইবো। বলেন যে যাতে সমস্ত সাথী ভাই দাওয়াত দেওয়া শিখে, দাওয়াত তারা শিখে গেছে, সবাই দাওয়াত দিতে পারে। আর বলেন যে শিখন শিখানি কোরআন এইভাবে শিখাইবো, মেহনত করব, সাথীদেরকে শিখন শিখানির মধ্যে লাগাইবো, যাতে আমাদের জমাতের সব সাথী ভাইদের নামাজটা শুদ্ধ হয়ে যায়। तालीम में सब साथी बावजू होकर बैठे, 2 जानू होकर बैठे, और बात को तवज्जो ध्यान से अजमत के साथ सुने। या तो अल्लाह का कलाम या नबी का फरमान कुरान हदीस, कलाम और साहिब कलाम की अजमत लेकर 2 जानू बैठकर एहतमाम से सुना जा रहा हो। जिस कदर अदब के साथ, एहतराम के साथ, ताजीम के साथ तालीम के हलकों में बैठकर सुनेंगे, कुरान हदीस का नूर सीने के अंदर उतरेगा और दिल का जज्बा बदलेगा, फिक्र बदलेगी। मेरे बुजुर्गों, इस तरह से अमल की नीयत से सुने और दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से सुने। তো বলেন যে ভাই তালিমের হালকায় যে আমরা বসবো, বলেন যে বা ওযুর সাথে বসবো, ওযু করে তালিমে বসবো, আর বলেন যে 2 জন হইয়া বসবো এবং আদবের সাথে আমরা শুনবো। তো বলেন যে দোস্ত, আমরা এই আজমতের সাথে আদবের সাথে আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুনবো, কারণ তালিমের মধ্যে হয়তো আল্লাহর কথা হবে, না হয় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা চলতে থাকে। তো বলেন যে এই জন্য যত আমরা কি করব, বলেন যে আদবের সাথে আজমতের সাথে আমরা শুনবো, তত বেশি তার নূর আমাদের দিলের মধ্যে আসতে থাকবে। বলেন যে যত নূর আসবে, বলেন যে এর দ্বারা আমাদের ওইটার উপরে আমলের তৌফিক হবে। তো এই জন্য বলছেন যে ভাই দোস্ত, এক তো হইলো এইরকম আজমতের সাথে আদবের সাথে 2 জন হইয়া আমাদের শুনতে হবে, আর এমনি ভাবে আমলের নিয়তে আমরা তালিমের হালকায় বসবো, শুনবো, আর এমনি ভাবে ওরে পৌঁছাইবার নিয়তেও আমরা শুনবো। सिफात के मुदाकरे में, घर की तालीम में तो एक ही आदमी कोई भी 6 नंबर बयान करेगा, लेकिन सबके सामने इन सिफात का मकसद होना चाहिए, और सब जो है इन सिफात के सिलसिले में 1-1, 2-2 हदीसें भी याद करें, और तीसरे ये सिफात जिंदगी में कैसे उतरेगी इसको बयान करें। তো ভাই বলেন যে ভাই দোস্ত, এই যে 6 নম্বরের যে মুজাকারা হবে, 6 নম্বরের মুজাকারার মধ্যে বলছেন যে সেটা ঘরের মধ্যেও হবে। তো বলেন যে একজনে তো বয়ান করবে সব সিফত, কিন্তু বলেন যে দোস্ত এই তরতিবের সাথে বয়ান করবে, যাতে বলেন যে এটার মকসদ সবের সামনে আসে যায় সবগুলা সিফতের। আর এর সাথে সাথে বলেন যে ভাই দোস্ত আর কি হবে, বলেন যে
এইভাবে বলে যে প্রত্যেকের মধ্যে ফিকির পয়দা হয়ে যায় যে এই সিফতগুলা কেমনে আমাদের মধ্যে আসে। বলেন যে সিফতগুলা কিভাবে আসবে, কি মেহনতের দ্বারা আসবে, এই কথাও যাতে সবের সামনে আসে। বলেন যে এই তরতিবের সাথে আমাদের 6 নম্বর বয়ান করতে হবে। जमात की तालीम में सब साथी खड़े होकर इन सिफात को मुजाकरे में लावेंगे। আর বলেন যে জমাতের মধ্যে যখন আমরা থাকবো, এটা তো ঘরের মধ্যে হলে একজনে বয়ান করলো, কিন্তু যখন আমরা কি করব, বলেন যে আমরা সফরে থাকবো, তখন বলেন যে প্রত্যেক সাথী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া 6 নম্বর বয়ান করবে। जमात के सब साथी एक एक दो दो तीन तीन हदीसें याद करें। আর জমাতের প্রত্যেক সাথী প্রত্যেক সিফতের মধ্যে 2-3 হাদিস করে ইয়াদ করবে, মুখস্থ করবে। हदीसों की रोशनी में जब इन सिफात को बतावेंगे, दावत देंगे इनफरादी इज्तिमाई दावत में, तो हमारी दावत में ज्यादा इस्तेहकाम और मजबूती आवेगी। বলে যে যখন হাদিসের আলোতে আমরা এই 6 নম্বর বলবো আর এই 6 নম্বরের দাওয়াত দিব, তো বলেন যে তত বেশি আমাদের মধ্যে তার পুক্তি গিয়ে আসবে আর এটার মধ্যে মজবুতি পয়দা হবে। सबसे पहली सिफत ईमान और यकीन की है, जिसका इजहार कलमे से होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के जरिया अल्लाह के मां सिवा तमाम मखलूकात का तासुर और यकीन दिल से निकालना है, और एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लह, जिससे सब कुछ होता है, उसी के करने से सब कुछ होता है। मेरे बुजुर्गों, इसकी दावत जितनी दी जाएगी, अल्लाह के गैर का तासुर और यकीन दिल से निकलेगा, और अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई, उसकी किबरियाई, उसकी कुदरत का यकीन दिल के अंदर पैदा होगा। তো বলেন যে ভাই 6 নম্বরের ব্যাপারে হইলো, বলেন যে 6 নম্বরের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যেটা আর গুরুত্বপূর্ণ সিফত হইলো ঈমানের। বলেন যে যার শুরু হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দ্বারা, তো বলেন যে ভাই এটার দ্বারা আমাদের কি হবে, বলেন যে দিলটা মখলুকের আসর থেকে পবিত্র হবে। বলেন যে মখলুকের কোনো প্রভাব আমাদের দিলের মধ্যে থাকবে না। আর বলেন যে একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানহু, বলেন আল্লাহর জাত আর আল্লাহর বড়াইয়ের আজমত আমাদের দিলের মধ্যে আসতে থাকবে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই কথা যত আমরা বলবো তত বেশি আমাদের দিলের মধ্যে তার প্রভাব আসতে থাকবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मफहूम यह है कि जिस आदमी ने मुझसे उस कलमे को कबूल कर लिया, जिसको मैंने अपने चचा पर पेश किया और मेरे चचा ने उस कलमे को मेरी तरफ लौटा दिया, वही कलमा निजात का कलमा है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, হাদিসের মফহুম হইল, হাদিস আসছে যে আল্লাহ রাসূল ফরমাইলেন যে যে ব্যক্তি ওই কলমাটা আমার থেকে গ্রহণ করবে, বলেন যে কলমা আমি আমার চাচা মানে আবু তালিবের সামনে পেশ করছিলাম, আর আমার চাচা যে কলমাকে রদ করলেন, কবুল করলেন না, এই কলমা এটাই হইল নাজাতের কলমা। इस कलमे को दावत में लाना है, और इसी तरीके से ईमानी मजलिसे तालीम के हलकों में, ईमानी मजलिसों में बैठकर ईमान की बातें सुननी है। বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য এই কলমার কথার দাওয়াত আমাদের দিতে হবে, আর ইমানি মজলিসের মধ্যে বৈশা এই কথাগুলো আমাদের শুনতে হবে। जुबान के बोल के रास्ते से, कान के सुनने के रास्ते से, और आंखों के मखलूकात पर नजर डालकर गौर करने के रास्ते से, उसकी अल्लाह ताला की कुदरत के पहलू पर मेरे बुजुर्गों सही यकीन दिल के अंदर उतारना है। বলেন যে ভাই দোস্ত, জবানের কথার দ্বারা, কানে শোনা, নজরের দেখার দ্বারা, বলেন যে ভাই দোস্ত এই 3 লাইনের দ্বারা, ফিকর ও সুসের দ্বারা, বলেন যে আমাদের দিলের মধ্যে এই কলমারে নিয়ে আসতে হবে, कलमार हकीकत के उतारते हैं। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला से ईमान कामिल की और जो है ऐसे ईमान की, हकीकत ईमान की दुआ मांगनी है कि जो हमारे दिल के अंदर सरायत कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यकीनन सादिक़ा हत्ता आलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिदम मिनल मईशति बिमा क़समत ली। तो বলেন যে ভাই দোস্ত, এমনি ভাবে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়াও করতে হইব, যাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু এই কলমার হাকিকত আর এই কলমার বলেন যে আসল হাকিকতটা আমাদের অন্তরের মধ্যে দান করেন। বলেন যে দোস্ত, আল্লাহ রাসূলও দোয়া করছেন, আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ঈমানান ইউবাশিরু কলবি, আল্লাহ আপনি আমারে এমন ঈমান দান করেন যে ঈমান আমার অন্তর ভরিয়ে যায়, আর আমারে ইয়াকিনে সাদিক দান করেন, এমন কে বলে যে আমার এই পরিমাণে ঈমান আসিয়া যায় যে আমি যা পাইতেছি মানে সবকিছু ভালো আর মন্দ সব আপনার থেকেই হয়। বলেন যে এই কথার ইয়াকিন আমারে পৌঁছায় দেয়।
کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے. ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو یقینی جاننا. جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت دل کے اندر اعتماد میں آئے گی، اسی کے بقدر آپ کی تعلیمات بھی یقینی بنے گی. আর বলেন যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর আরেক অংশ বলেন যে এর দ্বারা হইল দুস্থ আমাদের আল্লাহ রসুলের উপরে এই এতেমাদ থাকতে হবে যে আল্লাহ রসুলের যে খবর দিছেন আর যে তালিম নিয়ে আইছেন আর যে দিন নিয়ে আইছেন বলেন যে সেটা বিলকুল হক বলেন এটার উপরে বলেন যে আল্লাহ রসুলের আনিত দিন এবং ওনার তরিকার তালিম সেটার উপরে এতেমাদ এসে যাওয়া यकीन पैदा हुआ बोलें जो ये तो ईमाনের দ্বিতীয় অংশ. नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है, सबसे पहला फरीजा है और सबसे पहले क़यामत में इसी नमाज के फरीदे की पूछ होगी. नमाज जिसकी दुरुस्त हुई उसका बकिया दीन भी दुरुस्त होगा. আর বলেন যে ভাই এরপরে ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেক ফরজ হইলো বলেন যে সেটা হইলো নামাজ. বলেন যে ভাই দোস্ত সবচেয়ে কিয়ামতের দিন প্রথম যার হিসাব নেওয়া হবে সেটা হইলো নামাজ. আর বলতেছেন তুই দুস্থ যার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে বাকি সব আমল তার আল্লাহর দরবারে শুদ্ধ বলে গণ্য হবে, আর যার নামাজ খারাপ হবে বাকি সবগুলা বরবাদ হবে. नमाज हमारी जो नमाज पढ़ते हैं वो इसकी मेहनत करें कि उनकी नमाज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आवे. আর বলেন যে ভাই যারা এই নামাজ পড়ি আমাদের এই মেহনত হইতে হবে যাতে আমার নামাজটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামাজের মতো হয়. जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी फिक्र हो और उनको एक एक बंदे पर मेहनत हो और 100% उम्मत के एक बालिग मर्द और औरतों की फिक्र की जाए कि किस तरह से सब के सब इस फरीजे पर आ जाए. আর বলেন যে ভাই দোস্ত নিজে তো নামাজ পড়বই এর সাথে সাথে যে সমস্ত মুসলমান নামাজ পড়ে না বলেন যে তাদেরও আমাদের দিলের মধ্যে ফিকির হবে, আমরা এরকম ভাবে ফিকির করব চেষ্টা করব যাতে প্রত্যেক পুরুষ আর মহিলা সব এই ফরজকে আদায় করনেওয়ালা আদায়কারী হয়ে যায়. आज मेरे बुजुर्गों बड़े गम की बात है कि आज दुनिया में उम्मत के अंदर मुसलमानों में नमाज छोड़ने वालों की तादाद ज्यादा है, नमाज पढ़ने वालों की तादाद थोड़ी है. বলেন যে ভাই বহুত বড় চিন্তার কথা আর ফিকিরের কথা যে আজকে মুসলমান উম্মতের মধ্যে নামাজ পড়নেওয়ালাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম আর নামাজ না পড়নেওয়ালাদের সংখ্যাটা বহুতই বেশি. उलमा ने लिखा है नमाज छोड़ना इतना जबरदस्त बड़ा नुकसान है और नमाज छोड़ने वाला इस कदर खतरे में है कि अगर कहीं माहौल उसको नामुवाफिक मिल गया, माहौल अगर ईमान के खिलाफ मिल गया तो खतरा इस बात का है कि कहीं इर्तिदाद का शिकार न हो जाए. বলেন যে ভাই দোস্ত ওলামায়ে কেরামে লিখছেন যে নামাজ যদি পড়ে না একজন মুসলমান বলেন যে নামাজ ছাড়িয়ে দিল নামাজ পড়ে না গুরুত্ব নাই বলেন যে ভয় তার উপরে যে সে মুরতাদ হয়ে যায়. दूसरा खतरा यह है कि कहीं इसकी नहुसत से कहीं सूए खात्मा न हो जाए. আর বলেন যে দ্বিতীয় ভয় লিখছেন যে এরকম ভাবে তার উপরে আরেক ভয় হইল নামাজ ছাড়ার কারণে যে মৌতের সময় ঈমান হারা হইয়া পড়ে. मेरे बुजुर्गों इस फरीजे की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर थी कि 7 बरस के बच्चों को नमाजों का हुक्म करते और 10 बरस के बच्चों पर अपनी फिक्र और ताकीद बढ़ा देते. বলেন যে ভাই দোস্ত এই নামাজ পড়াইবার জন্য নামাজ শিখাইবার প্রথম জিম্মাদারি মা বাবার উপরে ছিল. 7 বছরের সময় তারে নামাজ শিখাইবে এবং 10 বছরের সময় আরো তারে বেশি তাকিদ করবে নামাজ পড়ার জন্য. एक तो इस फरीजे की दावत देना है एहतमाम से. বলেন যে একান্ত হইল ভাই এই ফরজের আমাদের গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দিতে হবে. दूसरे एहतमाम के साथ ये अपनी नमाज पर मेहनत करके उसके जाहिर और बातिन को ठीक करना है. আর দ্বিতীয় হইল বলেন যে দুস্থ মেহনত করে এই নামাজের জাহির আর বাতিনকে আমাদের ঠিক করতে হবে. नमाज का जाहिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो. বলেন যে নামাজের জাহির তো হইল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেইভাবে নামাজ পড়ছেন ওইভাবে নামাজ আমাদের হইতে হবে. और नमाज का बातिन 2 ध्यान में से एक ध्यान के साथ जरूर नमाज पढ़ी जाए. अगर ये ध्यान बन जाए कि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ, ये सबसे आला दर्जे की बात है. और अगर नहीं न बने तो कम से कम ये तो ख्याल हो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है. বলেন যে দুস্থ
আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা হইলো বলেন যে নামাজের মধ্যে বাতিনটা যেটা বলছেন যে এই দুই ধ্যানের মধ্যে এক ধ্যান আমাদের আসতে হবে। সব যে সবচেয়ে বড় হইলো কি যে আমি আল্লাহরে দেখতেছি আর নামাজ পড়তেছি, এটা যদি না হয় তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে তো আমি দেখি না, আল্লাহ আমারে দেখতেছেন, এই ধ্যানে আমার নামাজ পড়তে হবে। तालीम के हलकों में एहतमाम से नमाज के सिलसिले की कुरानी आयात और हदीस को मोहताज बनकर सुन रहे हों, ताकि नमाज की अहमियत और उसकी फर्दियत, उसकी अहमियत हमारे दिल में उतरे। আর বলেন যে ভাই তালিমের হালকায় নামাজের যে ফাজাইলের কথাগুলো আছে বলেন যে এগুলো আমরা ধ্যানের সাথে শুনতে থাকবো। বলেন যে দোস্ত ধ্যানের সাথে শুনবো যাতে আমাদের দিলের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব আসিয়া যায়। नमाज के खत्म पर इसकी दुआ मांगी जाए शुक्र के साथ और इस्तिग़फ़ार करते हुए, या अल्लाह जैसी नमाज पढ़नी चाहिए थी वैसी नहीं पढ़ सका, आइंदा मुझे इससे अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। বলেন যে ভাই দোস্ত নামাজের পরে শুকর আর ইস্তেগফার আমাদের করতে হবে। এই কথা বলেন যে নামাজের পরে দোয়া করব, দোয়ার মধ্যে শুকর আর ইস্তেগফার থাকবে। বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহর কাছে এই শুকর করে ইস্তেগফার করে দোয়া করব আর বলবো যে আল্লাহ আপনি আমার এর চেয়ে ভালো নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন। इल्म में दोनों इल्म है, फजाइल का इल्म भी है, मसाइल का इल्म भी है। আর বলেন যে ভাই ইলমের নম্বরের মধ্যে দুইটাই ইলম আছে, একটা হলো ফাজাইলের ইলম আর একটা হলো মাসাইলের ইলম। और जिक्र के सिलसिले में जिक्र का मकसद क्या है? जिक्र का मकसद हम हर वक्त अल्लाह को याद रख के चलने वाले बन जाए। বলেন যে ভাই জিকিরের এরপরে হলো বলেন জিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য কি? বলেন যে সর্ব অবস্থায় আমরা আল্লাহকে স্মরণ করনেওয়ালা বনিয়া যাই। अल्लाह जब याद रहता है तो उसका हुक्म का ध्यान भी, उसके हुक्म की तामील की फिक्र भी रहती है। বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহর যদি ধ্যান থাকে তো বলেন যে আল্লাহর হুকুম আদায় করবারও দিলের মধ্যে ফিকির চিন্তা থাকে। इल्म के रास्ते से बंदे की तरफ हर वक्त कोई न कोई वक्त जो है अल्लाह का हुक्म मुतवज्जह हो जाता है, और जब दिल में गफलत होती है तो उस हुक्म की तरफ तवज्जो नहीं होती। বলেন যে ভাই ইলমের দ্বারা তো কোন না মানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুম কখন কোনটা বলেন যে সেটা তো আসিয়া যায়, কিন্তু বলেন যে এটা যদি দিলের মধ্যে গাফলত থাকে তো বলেন যে ওইদিকে তার খেয়ালই যায় না, আদায় করার দিকে তার কোনো গুরুত্ব আসে না। जिक्र का मकसूद भी यही है, ध्यान जमा जमा कर हर मौके की मसनून दुआएं माना के इस्तेजार के साथ उसका एहतमाम किया जाए, हर नमाज के बाद के मसनून अज़कार उसका भी माना के इस्तेजार के साथ उन सारी दुआओं का एहतमाम किया जाए, और कुरान पाक की तिलावत हिदायत लेने की नीयत से और कुरान को सही पढ़ते हुए हुरूफ को मखारिज के साथ अदा करते हुए कुरान पाक की तिलावत हो, और एहतमाम से सुबह शाम अल्लाह का ध्यान जमा कर क़िबला रुख बैठ कर बावजू होकर तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया जाए। আর বলেন যে ভাই দোস্ত বলেন যে মসনুন দোয়াগুলোকে ওই ধ্যান বানাইবার জন্য বলেন যে মসনুন দোয়াগুলোকে যে সময়ের যে দোয়াগুলো আছে বলেন যে তার অর্থের দিকে খেয়াল করিয়া ধ্যান জমাইয়া এগুলো আমরা পড়তে থাকবো। আর বলেন যে ভাই দোস্ত এমনি কোরআন শরীফের তেলাওয়াত আমরা করতে থাকবো, কোরআনের তেলাওয়াত আমরা ধ্যান জমাইয়া করব। আর সকাল বিকালের যে 3 তাসবিহ আছে বলেন যে ওযুর সাথে সকাল বিকাল কিবলার দিকে রুখ করিয়া বসিয়া বলেন যে এই 3 তাসবিহকে আমরা গুরুত্বের সাথে আদায় করতে থাকবো, আমাদের দিলের মধ্যে ওই ধ্যান পয়দা করা যায়। जो किसी बुजुर्ग से बैत है उन अज़कार का पाबंदी से एहतमाम करे। আর বলেন যদি কেউ কোনো বুজুর্গর কাজে বায়াত থাকে বলেন যে ওনার যদি কোনো ওজিফা থাকে এটাও ধ্যানের সাথে আদায় করবে। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर जिक्र भी अगर गफलत के साथ किया गया तो सुस्ती पैदा होगी, और जिक्र जो है ध्यान जमा कर माना के इस्तेजार के साथ किया गया तो अमल में चुस्ती बढ़ जाएगी, अमल में एहतमाम बढ़ जाएगा। বলেন যে ভাই দোস্ত যদি হযরত মাই মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন যে যদি কেউ জিকির করে গাফলতের সাথে তো বলেন যে অলসতা বাড়িয়ে যাবে, আর বলেন যে যদি কেউ ধ্যান লাগাইয়া জিকির করে তো বলেন যে সে তার আমলের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে যাবে। एहतमाम के साथ इसकी दावत दी जा रही हो, एहतमाम के साथ इसके फजाइल तालीम के हलकों में सुने जा रहे हो, और पाबंदी से अमलन अपने आप को जिक्र का आदी बनाया जा रहा हो, और अल्लाह ताला से इसकी दुआ भी मांगी जा रही हो कि अल्लाह हमारे दिल की गफलत दूर फरमा दे, और अपनी जात आली जात सिफात का या अल्लाह इस्तेजार पैदा फरमा दे। বলেন যে ভাই এই জন্য আমাদের এটা জিকিরের দাওয়াতও দিতে হবে।
আর তালিমের হালকায় বৈশা জিকিরের ফাজাইলও শুনতে হবে। আর বলেন যে ভাই আল্লাহর কাছে আমরা দোয়াও করতে হবে যে আল্লাহ মেহরবানি করে আপনি আমার অন্তরের মধ্যে আপনার ধ্যান জমায়ে দেন, আপনার ধ্যান নসিব ফরমান। इकराम मुस्लिम की सिफत में अल्लाह के बंदों का हक जानना, हक मालूम करना और हक अदा करना, इसकी मश्क है। अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करने की मश्क कराई गई है। मेरे बुजुर्गों, खिदमत के रास्ते से ये सिफत अपने अंदर पैदा होगी, हमारे अखलाक भी बुलंद होंगे। अखलाक का अदना दर्जा यह है कि हमारी जुबान और हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, और अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम उसके साथ ताल्लुक पैदा करें। और आला दर्जे की बात क्या है, जो हमारे नबी के अखलाक थे कि बुरा करने वालों के साथ एहसान करने वाले हों। তো বলেন যে ভাই এরপরে হইলো বলেন যে আমরা প্রত্যেকের হকরে জানবো, বলেন যে প্রত্যেকের হক জানিয়া বলেন যে হক আমাদের আদায় করেওয়ালা বনবো, আখলাককে আমাদের সুন্দর করব। বলেন যে ভাই এই জন্য যদি কেউ আমার সাথে কোনো খারাপ মুআমেলা করে তো বলেন যে আমরা তাকে মাফ করে দিব। বলেন যে সম্পর্ক আমরা ছিন্ন করলেও জুড়ে রাখবো, বলেন যে এইরকম আখলাক বানাইবো। আর বলেন যে সবচেয়ে উত্তম আখলাক যেটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আখলাক ছিল, বলেন যে সেটা কি, বলে যদি তোমার সাথে কেউ কোনো খারাপ মুআমেলা করে ব্যবহার করে তো তুমি তার জবাবে তার সাথে ভালো ব্যবহার করো। एक मुसलमान चाहे फासिक फाजिर क्यों न हो, उसका फिस्को फजूर, उससे नफरत, तो ये तो ईमान की बात है, लेकिन जो है उसको बहैसियत कलमा गो होने के, मोमिन होने के, उसके सलाम करना, उससे मुसाफा करना, उसको गले से लगाना। अगर एक गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाला उसका इकराम किया गया तो वो अपने कलमे से लेकर पूरे दीन की जिम्मेदारी पर खड़ा हो सकता है। और अगर हमने उसकी तरफ से गफलत बरती तो इसका खतरा है कि कहीं वो ये कह दे कि मैं मुसलमान नहीं। माइडिया साहब फरमाते थे कि वक्त हाथ से निकल जाएगा। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য একজন যদি মুসলমান গুনার মধ্যে ফিস্কো ফুজুরের মধ্যে আছে, বলেন যে সেটা তো তার আমলের ব্যাপার, কিন্তু তার মধ্যে ঈমান আছে। বলেন যে দোস্ত আমরা ঈমানের নিসবতে তারে দেখবো যে সে মুসলমান, বলেন যে এরকম তার সাথে আমরা একরামের মুআমেলা করব। বলেন যে ভাই দোস্ত যদি আমরা তার সাথে এরকম ভাবে একরামের মুআমেলা করি, হইতে পারে যে এই বেচারা এই ফিস্কো ফুজুর এই যে গুনার কাম সেটার থেকে সে তওবা করে পুরা দিনের উপরে চলনেওয়ালা, দিনের কাম করনেওয়ালা হইতে পারে। বলেন যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন, বলেন যে যদি সে এই কথা বলিয়া বসে যে বলেন যে না আমি নাই মুসলমান, ইমামি ইমানদারি না, তো বলেন যে আমাদের তো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এই জন্য বলেন যে তারে আমরা সালাম করব, তারে আমরা মহব্বত করব। क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद की अदालत कायम होगी, और नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तस्बीह, तिलावत, इबादत का दीन आदमी के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हुकूक का दीन पामाल हो गया। विरासत के माल की तकसीम में सही तकसीम ना हुई, इफरात तफरीद कर दी, या किसी पर जुल्म किया, किसी का नाहक माल खाया, किसी की इज्जत आबरू से खेल किया। मेरे बुजुर्गों, क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद की अदालत में हक वाले आवेंगे और अपने हक का मुतालबा करेंगे। वहां तो कोई चीज ना होगी, वहां तो नेकियां होंगी, नेकियों में से वजन करके उन हक वालों को दिया जाएगा। यहाँ तक कि नेकियां खत्म हो जाएगी और हक वालों का हक बाकी रह जाएगा, तो उनका गुनाह उनके हक के बराबर वजन करके उनके नामे अमाल में डाल दिया जाएगा जिनके ऊपर उनके हक थे। मेरे बुजुर्गों, हुकूकुल इबाद का दीन बड़ी अहमियत रखता है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এই একরামের নম্বরের মধ্যে বলেন যে হুকুকুল ইবাদ মানে বান্দার হক আমাদের আদায় করতে হবে। বলেন যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার হকের এইরকম ভাবে আদালত কায়েম করবেন। তো বলেন যে দোস্ত এরকম একজনে আরেকজনের হক নষ্ট করে বসছে, এমনি ভাবে বলেন যে তার যে ফরাইজ ছিল, মালের বন্টনটা তার উপরে ছিল, ঠিক মতো করে নাই, এমনি ভাবে অন্যের হক নষ্ট করছে, এমনি অন্যের উপরে জুলুম করছে, অন্যের ইজ্জত আবরু নষ্ট করছে। তো বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু ওদেরকে এই বেচারার নেকি দিতে থাকবেন, দিতে বলেন যে এরপরে আর যখন থাকবে না তো বলেন যে দোস্ত ওই বেচারার উপরে ওদের গুনাহ ছড়াইয়ে দেওয়া হবে। এই জন্য বলেন যে দোস্ত হকুকুল ইবাদ এটা বহুত বড় গুরুত্ব রাখে। এই জন্য আমরা সবের হক আদায় করনেওয়ালা बनते হবে। इसकी दावत दी जाए एहतमाम से, और तालीम के हलकों में बैठकर इकराम मुस्लिम के बाब में जो हदीसें हैं, जो आयात हैं, उनको एहतमाम से सुना जा रहा हो, और खिदमत के रास्ते से
अपने आप को इसका आदी बनाया जा रहा हो, ताकि हमारी जिंदगी में तवाज़ु पैदा हो और हम अल्लाह के बंदों के हक के अदा करते हुए हम जिंदगी गुजार रहे हैं। আর বলেন যে ভাই দোস্ত একরামুল মুসলিমিনের আমরা দাওয়াতও দিব, আর বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা তালিমের হালকায় বসিয়া ওই তার ফজিলত শুনতে থাকবো, এই লাইনের যত হাদিস আছে আয়াত আছে এগুলা শুনতে থাকবো। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত যার দ্বারা আমরা হক আদায় করনেওয়ালা বনিয়ে যাই, আর এমনি ভাবে বলেন যে একরামের দ্বারা আর বলেন যে নিজের মধ্যে তাওয়াজু পয়দা হবে। खिदमत के रास्ते से इस सिफत की मशक होगी, जिंदगी में तवाज़ु आवेगी। उलमा ने लिखा है जिस बंदे में तवाज़ु की सिफत बढ़ेगी, अल्लाह ताला उस बंदे को सिफात से नवाज देंगे। और उसकी मिसाल दिया है, बारिश का पानी जब गिरता है तो चारों तरफ से पानी बहते बहते नशेब में जाता है। फरमाया तवाज़ु वाले बंदे में हर चारों तरफ से सिफाते हमीदा जमा होती रहती हैं और अल्लाह ताला उनको सिफाते हमीदा से आरास्ता करते रहते हैं। হ্যাঁ বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য খেদমত করনেওয়ালা আমরা বনবো। বলেন যে খেদমতের দ্বারা মানুষের মধ্যে তাওয়াজু পয়দা হয়। বলেন যে যখন বন্দার খেদমত করতে থাকবো এর মধ্যে আমাদের মধ্যে তাওয়াজু হয়। বলেন যে ভাই আসছে যখন নিচু জায়গা হয় তো বৃষ্টি হয়, তো চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির পানি আইসা যেখানে নিচু জায়গা আছে সেইখানেই জমা হয়। বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে যার মধ্যে তাওয়াজু হবে, বলেন যে চতুর্দিক থেকে যত বালাই আর খুবির গুণ আছে সবাই তার মধ্যে জমা হবে আর সে একদিন খুবিওয়ালা হয়ে যাবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, खिदमत का अपने आप को आदी बनाना है, अपना काम खुद करने की मशक करनी है, अपने साथियों की खिदमत का अपने आप को आदी बनाना है। और तीसरे अपने अमीर की खिदमत, उसको फारिग रखना, बस्ती वाले और अपनी जमात के लिए इज्तिमाई इनफरादी तकाज़ों के लिए उसको फारिग रखना। और चौथे आम जरूरतमंदों की खिदमत। তো বলেন যে ভাই এই জন্য আমরা প্রত্যেক খেদমতের সিফত আমাদের নিজের মধ্যে বানাইবো, আমরা খাদিম হয়ে থাকবো। তো এই জন্য বলেন যে এক তো হইলো নিজের খেদমত করব, দ্বিতীয় হইলো বলেন যে জমাতের মধ্যে যে খেদমত আছে ইজতেমাই খেদমত বলেন যে সেটা করব, তৃতীয় হইলো বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা আমির সাহেবের খেদমত করব। বলেন যে আমির সাহেবরে আমরা ফারিক রাখবো যাতে উনি মহল্লাওয়ালার উপরে মেহনতের জন্য, জামাতের সাথীদের উপরে মেহনত ফিকিরের জন্য, এমনি ভাবে ইজতেমাই ইনফরাদি তাকাজা পুরা করার জন্য আমির সাহেবরে ফারিক করে দিব, খেদমত আমরা নিব। আর চতুর্থ জিনিস হইলো বলেন যে ভাই যে খেদমতের প্রয়োজন যার আছে মাজুরি, বলেন যার খেদমতের প্রয়োজন বলেন যে ইনাদেরকেও আমরা খেদমত করব। छठी सिफत जो सबसे बड़ी सुन्नत है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी जान और अपने माल के साथ अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत। हजरत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले को दो अमानतें दी हैं, एक जान की एक माल की, दोनों का तसर्रुफ सही हो जाए, दोनों के तसर्रुफात में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका, इसकी मशक के लिए अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत है। তো বলেন যে ভাই এরপরে 6 নম্বরে যা হইলো সেটা হইলো আল্লাহর রাস্তার চলত ফিরত, আল্লাহ রাস্তায় চলাফেরা, আল্লাহ রাস্তায় ফিরা। তো বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুন্নত হইলো আল্লাহর রাস্তার নকল আর হরকত, মানে আল্লাহর রাস্তায় চলাফেরা। বলেন যে হযরত মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন আল্লাহ ঈমানওয়ালারে দুইটা আমানত দিয়ে রাখছেন, একটা হইলো জানের আমানত আর একটা হইলো তার মাল। বলেন যে এই দুইটাই এই আল্লাহর রাস্তায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বড় সুন্নতের মধ্যে সে লাগান। अपने सारे कामों में सुन्नत के मुताबिक सारा काम करने की मशक की जा रही हो। আর বলেন যে ভাই আমরা যত কাম করব সবগুলা কাম যাতে সুন্নত তরিকা মতো হয়, সুন্নত তরিকায় আদায় করব। खाना पीना, इस्तिंजा, जरूरतें, मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिद से निकलना, सारे कामों को 24 घंटे में पेश आने वाली सारी जरूरत में सुन्नत तरीके पर चलने की मशक की जाए। আর বলেন যে ভাই সব কামের মধ্যে সুন্নতের আমরা কি করব, মশক করব। বলেন যে এমনি ভাবে খানা পিনা, এমনি ভাবে বলেন যে ওযু ইস্তেঞ্জা, আমরা যত সারা দিন 24 ঘন্টার ভিতরে যত কাম হবে বলেন যে ভাই দোস্ত সবগুলা কাম যাতে আমাদের সুন্নত তরিকায় হয়ে যায়, সবগুলোর মধ্যে আমরা সুন্নতের পাবন্দি করব। আর এটার বলেন যে মশক করতে হবে। ऐसी मेरे बुजुर्गों एक बस्ती में इतना कयाम किया जाए कि नकद जमात भी निकले और मकानी काम पर बस्ती वाले खड़े हो जाए। আর বলেন যে আমরা বস্তির মধ্যে এইভাবে মেহনত করব যে বস্তির থেকে নগদ জমাত বাইরে হয়ে যায়
আর দ্বিতীয় জিনিস হলো দোস্ত যে সেখানের মধ্যে মোকামি কাম চালু হয়ে যায়। अपने सामने मकामी गश्त भी उनसे कराए जाए। আর বলেন যে আমরা সামনে আমরা থাকা অবস্থায় ওদের দ্বারা মোকামি গাস্ত করাইব। दूसरा गश्त जिसकी तफसील कारगुजारी में आपके सामने आई, अपने सामने उनको दूसरे गश्त की अहमियत बताकर जमात बनाकर और उनका दिन मुतय्यन करके उनको अमलन दूसरा गश्त करवाया जाए। আর বলেন যে ভাই দ্বিতীয় গাস্তের কথা আছে, এটা কারগুজারির মধ্যে আপনাদের সামনে আসছে বিস্তারিত ভাবে। বলেন যে আমরা মসজিদে থাকা অবস্থায় ওদেরকে জমাত বানাইয়া বলেন যে দ্বিতীয় গাস্তের জন্য দিন ঠিক করিয়া ওনাদেরকে দ্বিতীয় গাস্ত চালু করাই দিই। जितने साथी जमात चलाने की सलाहियत रखते हैं, इसकी फिक्र दिलाई जाए कि हर साथी के साथ मुस्तकिल 3 दिन की जमात निकले। আর বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা কি করব, বলেন যে দেখবো মহল্লার মধ্যে কতজন মানুষ আছে যিনারা জমাতের জিম্মাদার হইতে পারে। বলেন যে এই পরিমাণে আমরা ওনাদেরকে তরগিব দিব, তৈয়ার করব যাতে প্রত্যেকে আপনার জমাত বানাইয়া আল্লাহ রাস্তায় বাইরে 3 দিনের জন্য। महीना होते होते मोहल्ले के सारे बालिग मर्दों का 3 दिन लग जाए। বলেন যে এরকম মেহনত হবে যে 1 মাস ভিতরে মহল্লাতে যত বালিগ পুরুষ আছিল সবের 3 दिन হয়ে গেছে। दूसरे गश्त के जरिया दूसरी मसाजिद में मेहनत को जिंदा करना ताकि हमारी बस्ती के माहौल में दीन की मेहनत और दीन का माहौल बने। আর বলেন যে ভাই দ্বিতীয় গাস্তের দ্বারা বলেন যে আমাদের আশপাশে যে মসজিদ আছে বলেন যে ওগুলোর উপরে মেহনত হবে যাতে ওদের মধ্যে দ্বীনি মাহौल আর দ্বীনি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। हर मस्जिद में मेहनत जिंदा हो, जब माहौल बनता है तो दीन पर चलना सबके लिए आसान हो जाता है। বলেন যে ভাই দোস্ত যখন পরিবেশ বনে তখন প্রত্যেকের জন্য দিনের উপরে চলা সহজ হয়ে যায়। किसी बस्ती में हमें काम करने के दरमियान में कयाम के जमाने में बेहतर यह है कि हम अपने खाने पीने के इंतजाम के साथ काम में लगे। তো বলেন যে ভাই আমরা যখন কোনো বস্তিতে থাকবো তো বলেন যে আমরা আমলের মধ্যে যে থাকবো আমরা নিজের খানা পিনা নিজে পাক করিয়া খাওয়া এর সাথে নিজের খেদমতের সাথে এখানে কাম করা এটাই সবচেয়ে উত্তম। बस्ती के लोग अगर खाने पीने के बारे में हमें इसरार करते हैं तो ठीक है, हमें मेहमान नवाजी का दरवाजा बंद नहीं करना है, लेकिन हमें काम को सामने रखकर काम करना है। বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা মহল্লাওয়ালারা যদি মহল্লাওয়ালা মেহমানদারি করতে চায় তো বলেন যে ভাই কিন্তু মেহমানদারি করো, কিন্তু আমরা আমাদের কামরে সামনে রেখে আমরা কাম করবো কেন? बस्ती वालों पर बोझ बनकर काम नहीं करना। বলেন যে ভাই দোস্ত বস্তিওয়ালাদের উপরে আমরা হালকা করে দিব, আমরা নিজের খানা আমরা পাকাইলে বস্তিওয়ালাদের উপরে আমরা বোঝা হইয়া থাকবো না। काम नहीं होता जब जमात बस्ती वालों पर खाने पीने का बोझ बन जाती है। বলেন যে ওই জমাতে কাম করতে পারবে না, যে এই জমাতে কি করে বলেন যে নিজে বোঝা হইয়া যায় মহল্লাওয়ালার উপরে, অর্থাৎ মহল্লাওয়ালারা খানা খাওয়াইলে ওদের জন্য বোঝা হয়ে গেল। मेरे बुजुर्गों, सुबह से शाम तक एक मेहनत है, सुबह से शाम तक अपने आप को मेहनत में काम में थकाना है। বলেন যে ভাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা আমাদের একটা মেহনত, বলেন যে এটার ভিতরে আমরা নিজেকে আমরা খাবাইতে হবে, থাকাইতে হবে। और रात को उठकर अपनी मेहनत की नफी करते हुए अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। আর বলেন যে ভাই রাত্রে উঠছা নিজেকে সম্পূর্ণ নফি করবো যে আমার দ্বারা কিছুই হয় নাই, আল্লাহ সাহায্য চাইব, দোয়া করবো। रातों को खूब दुआओं का एहतमाम करें और दुआओं के रास्ते से अल्लाह ताला की रहमत को और उसकी हिदायत को मुतवज्जह कराया जाए। বলেন যে ভাই রাত্রে উঠে খুব আল্লাহর কাছে দোয়া করব, এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত যাতে আমাদের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে যায় সেটার চেষ্টা করব। करेंगे भाई? করবো তো সবে ভাই ইনশাআল্লাহ। अभी से इसकी फिक्र करनी है, अभी से इसकी फिक्र करनी है कि आपका जो आने वाला इज्तिमा है इस बीच में अपनी जमातें एहतमाम से मेहनत करें। और अभी हमारे भाई यूनुस साहब ने आपको बहुत सारी बातें इज्तिमा की मेहनत के सिलसिले में पढ़कर सुनाई है और तवज्जो भी दिलाई है, जुबानी भी एहतमाम से इज्तिमा की मेहनत की लिए नकद जमातें निकाल कर और जो निजाम बना हुआ है कि चिल्ले की 3 चिल्ले की जमातें जो नकद निकल जाएं उनको तो यहाँ मरकज पे भेजें, और जो जमातें सेरोदा निकले उनको अपने आसपास की बस्तियों में इलाके में भेजें। और जो लोग इज्तिमा के लिए तैयार हों उनकी तशकील, उनका तफक्कुद, जमातों को मुकम्मल करना, जमात चलाने वाले साथी पहले से उनके साथ लगाने की फिक्र करना ताकि इज्तिमा से निकलने वाली जमातों की भी तरबियत हो। और जो लोग नकद निकल रहे हो वो उन इलाकों में जाकर मेहनत करें जहां जमातें नहीं पहुंची हैं। তো বলেন যে ভাই আমাদের সামনে বড় ইজতেমা আসতেছে,
বলেন যে বড় ইস্তেমারের সামনে রেখে আমাদের মেহনত করতে হবে, সবে ফিকির করতে হবে। বলেন যে আমাদের মেহনতের কি তরতিব বা এটা ভাই ইউনূস সাহেব আপনাদেরকে লিখে অনেক লম্বা শোনাই দিয়েছেন। বলেন যে ভাই এই জন্য আমরা এইভাবে মেহনত করতে থাকবো। এরপরে বলছেন যে ভাই দোস্ত আমাদের আরেকটা কাম হইলো আমরা এখন ইজতেমাকে কামিয়াব করার জন্য নগদ জমাতের মেহফিকির করব। বলেন যে দোস্ত নগদ জমাত আমরা বানাইয়া চিল্লা 3 চিল্লার জমাত আমরা মার্কাজে পাঠাই দিব, খাকরাইলে পাঠাই দিব। আর বলছেন যে ভাই দোস্ত যে এই জমাতগুলো 3 দিনের জন্য আমাদের উঠবে তৈয়ার করব। বলেন যে এগুলো আমাদের আশপাশে ইজতেমার মেহনত করতে থাকবে, ইজতেমার জন্য লোক তৈয়ার করতে থাকবে। আর বলছেন যে ভাই দোস্ত যেই সমস্ত ভাইরা ইজতেমার থেকে বাহির হওয়ার জন্য তৈয়ার হবে, বলেন যে ওনাদেরকে আমরা জমাত বানাইবো। বলেন যে আমার তরতিবের সাথে জমাত বানাইবো, এটার জিম্মাদার ঠিক করব। এটার তালিম তরবিয়ত ঠিকমতো হয়, আল্লাহ রাস্তায় বাইরে সাথীদের তালিমের ইন্তজাম ভালো থাকে, ওনাদের তরবিয়ত হয়ে আসে। বলেন যে সেই তরতিব মতো আমরা জমাত পুরা করব। আর বলেন যে যত জমাত বাহির হবে, বলেন যে ওনারা ওই সমস্ত এলাকাতে পাঠাইতে হবে, ওই সমস্ত এলাকায় যে ওনারা মেহনত করবে যে এখানের মধ্যে কোনো জমাত পৌঁছে নাই। वापस जाने वाले एहतमाम से इसी तरह से मेहनत करें, नकद जमाते निकालें। जो लोग पुराने हजरात हैं, बार बार 4-4 महीने लगाए हुए हैं, उन हजरात की भी फिक्र करें कि वो अब बैरून के एतबार से तैयार हो और 5-5 आदमी और 8-8 आदमी की जमातें बना कर 5-5 महीने के लिए उनकी तनकीदें करें, उनका तफक्कुर करें और उनकी जमातों को मुकम्मल करके फिर यहाँ लेकर आओ। আর বলেন যে ভাই যে সমস্ত ভাইরা আমরা এখন ফিরত দিতেছি মহল্লায় যাইব, বলেন যে আমরাও ভাই চেষ্টা যাই এলাকার মধ্যে